वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राजेंद्र स्मार्ट लर्निंग। तो आज वीडियो को समस्त को स्वागत करूँ बोले आज वीडियो रे आमे डिस्कस करबा 10th क्लास बोर्ड परीक्षार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। ठीक अछि, अर्थात मैथमेटिक्स देखि पारथुबो मैथमेटिक्स 2025 मसिया अर्थात प्रीवियस ईयर रे क्वेश्चन आंसर आमे डिस्कस करिया माने जो हम रहउची 50 टी ऑब्जेक्टिव टाइप्स। ओके, तो ताकू आज आमे अति सुंदर भाव में डिस्कस करिया। मु तार सबुतक उत्तर कहबी विथ सॉल्यूशन सॉल्यूशन कहि कि ही तार उत्तर मु कहबी। ठीक अछि, जा तुम ପାଇଁ बहुत बेनिफिशियल हबो। तमे परीक्षा ପାଇଁ प्रिपरेशन करूथिले को भलिया भाबर तमे परीक्षा हॉल रे याको सॉल्व करि पारियो मु से देखेबी। ठीक अछि, एई वीडियो रे आमे 2025 रो क्वेश्चन आंसर को डिस्कस करिया मैथमेटिक्स रो। देन आउ गोटे वीडियो मु आनिबी 2024 रो भी मु कोन आनिबी ना प्रीवियस ईयर मैथमेटिक्स क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप्स को डिस्कस करिबी। ठीक अछि, जिबा परीक्षा ପାଇଁ आमे जोरदार प्रिपरेशन करिबा। निहाती भाबरे नुआ को आस्ते पिला मानको मु अनुरोध करबी से माने मो चैनल को आगो सब्सक्राइब कर देबे। आगो मैथ साइंस रो बहुत बढ़िया वीडियो तुम पाइबो पिले। वर्तमान देखिबा क्वेश्चन नंबर 1 रे से कोन कहि देखो पिले त्रिभुज एबीसी मु पेन को टिके चेंज कर दोची, कलर चेंज कर दोची। ओके, अच्छा देखो पिले कोन कहला त्रिभुज एबीसी रे एंगल सी समकोण हेले cos a plus b केते हबो। ठीक अछि, तो ए भलिया क्वेश्चन रा अछि एबीसी। ओके, तो से कहला सी टा होची 90 डिग्री, तो एटा सी हे जिवो। ठीक अछि, एटा सी तो एटा हे जिवो 90 डिग्री, एटा बी कर दबा। ठीक अछि, से कहिछि एंगल सी होची समकोण ताहाले cos a plus b एटा होची a एटा होची b। cos a plus b मान तमे जानि परथुओ cos a plus b हमें केमति कहबा। ओके, जदि सी टा हे जिवो 90 डिग्री a plus b केमति हबो माने केते डिग्री हबो टोटल ना cos 90 लिखि दे परिया काहे ए प्लस बी मिसिले 90 डिग्री हबो काहे ना सीटा 90 डिग्री। तो cos 90 रो वैल्यू तुम माने जानिचो पिले 0, तो हमर उत्तर हे जिवो ऑप्शन ए होची राइट आंसर। ओके, तो ए भला क्वेश्चन आसिले से इनडायरेक्टली पचारची cos 90 माने केते। हां, क्वेश्चन ए भला ही आसीबो। देन क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 2 देखो पिले गोटिए कार्टेजीय समतल रे अवस्थित एक बिंदुर स्थानांक 0 आ -4 तुम माने जानि पारथुबो एटा एगुडा सब जानिचो। एक्स एक्सिस एक्स डैश एटा वाई एक्सिस ए तळको वाई डैश प्लस माइनस प्लस माइनस ए सब जानिचो। वर्तमान 0 -4 तो 0 माने ए मूल बिंदु रे 0 0 अछि, तो एक्स एक्सिस रे से कहिछि कोन 0 जिवो अर्थात से मूल बिंदु रे ही अटकी जाइछि। देन -4 माने वाई एक्सिस रे -4 माने तळको जिबा 1 2 3 4 एमती जिवो। एई पॉइंट ता हबो हमर 0 -4। तो एथि देखि पारथबो एटा हमर को पाद रे अछि कि एटा प्रथम पाद, एटा द्वितीय पाद, तृतीय, एटा चतुर्थ। ठीक अछि, तो एटा हमर को पाद रे रहिलानी एक्सिस रे रहिला y एक्सिस रे रहिला। तो y एक्सिस एति को अछि कि कोठी भी नाही, तो एटा कोनोसी पाद रे अंतर्भुक्त नुह। एटा हबो राइट आंसर। ओके, ऑप्शन डी हे जिवो राइट आंसर। बुझि पारछ ना? ओके, बुझि पारथबो। देन जिबा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 सरला। क्वेश्चन नंबर 1 2 सरी गला। देन जिबा हमें 3 नंबर देखो पिले। क्वेश्चन नंबर 3 देखो से कोन कहिछि दत्त तथ्यावलीरू 20 30 ର ଲବ୍ଧାଙ୍କ ବାରମ୍ବାରତା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ପାଇଁ କହିଛି। ଓକେ, 20 30 ମାନେ ଏଇଟା। ତ ତମ ମାନେ ଜାଣିଛ ବାରମ୍ବାର ଦେଇଥିଲେ ରାଶିକୁ ତ ବାରମ୍ବାରତା କେମିତି ଏଡ୍ କରି କରି ତମେ ଯାଉଛ। ସପୋଜ ବାରମ୍ବାରତା ଦେଇଛି 2 3 4 5 ରାଶିକୁ ତ ବାରମ୍ବାରତା ତାର ଫାଷ୍ଟ କୁ ଆମେ କଣ କରିବା ଲେଖିବା। ଦେନ୍ ନେକ୍ସଟ ଟା ଆମର କଣ କରିବା ମିଶେଇ ମିଶେଇ ଯିବା। ତାର ଯେମିତି ଆମେ କହିବା 2 ରେ 3 ମିଶେଇଲେ 5, ଦେନ୍ 5 ରେ 4 ମିଶେଇଲେ 9, ଦେନ୍ 9 ରେ 5 ମିଶେଇଲେ 14। ତ ଏ ଭଳିଆ ଯେମିତି ଯାଇଛି, ତ ରାଶିକୁ ତ ବାରମ୍ବାର ଦେଇଛି, ବାରମ୍ବାରତା କେମିତି ବାହାର କରିବା ଆମେ ଫେଡି ଫେଡି ଯିବା। ଯେମିତି ଦେଖ ଏଠି 5 ପ୍ରଥମଟା ରହିଯିବ ସମାନ, ଦେନ୍ 12 ରୁ 5 ଗଲେ ତମ ମାନେ ଜାଣିଛ 7 ରହିବ। ଦେନ୍ 7 7 12 ରୁ 5 ଗଲେ 7 ରହିବ। ଦେନ୍ 22 ରୁ 12 ରୁ 5 ଗଲେ 7 ରହିବ। ଦେନ୍ 22 ରୁ 12 ଗଲେ ରହିବ ଏଠି ଆମର प्रथम फेडी दबा 12 ରୁ 5 गले रहिबो 7, तो 7 रहिला। देन 22 ରୁ 12 गले एट रहिबो 10। तो बुझी परछ ना? तो 10 देखो ऑप्शन कोड अछि, ऑप्शन डी हे जिवो राइट आंसर। ओके, ऑप्शन डी हे जिवो राइट आंसर। कांसेप्ट क्लियर ना पिले? वर्तमान जिबा क्वेश्चन नंबर 3 को जिबा। देखो कोन कहिछि से क्वेश्चन नंबर 3 देखो पिले ज्यामिति रो कहिछि कोन कहिछि। देखो क्वेश्चन नंबर 4 सॉरी 3 सरला 4 जिबा। दत्त चित्र रे बीसी उपरिस्थ डी एक बिंदु हला एंगल डीएसी इज इक्वल टू एंगल बीएसी माने एडीसी त्रिभुज जोडा रहिछि। एडीसी एटा गोटे त्रिभुज, एडीसी त्रिभुज रो एई कोणटी बड़ त्रिभुज देखो पिले एबीसी एटा बड़ त्रिभुजटा।
ତ ଏ ବି ସି ତ୍ରିଭୁଜ ଭିତରେ ହିଁ ଏଡିସି ତ୍ରିଭୁଜଟା ଅଛି। ତ ବଡ ତ୍ରିଭୁଜ ଛୋଟ ତ୍ରିଭୁଜ ଜାଣିପାରୁଛ। ତ ଏଇଟାର ଏଇ କୋଣଟି ସମାନ ଏଇ କୋଣ ସହିତ। ତ ଏଠି ପଚାରିଛି ସିବି ଇଣ୍ଟୁ ସିଡି ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ କେତେ। ତ ଏଇଭଳିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିଲେ ସବୁବେଳେ ଚିନ୍ତା କରି ଯେ ଦୁଇଟି ତ୍ରିଭୁଜକୁ ଆମେ ସଦୃଶ ଦେଖିକି ସେଠୁ ସଲ୍ୟୁସନ ବାହାର କରିବା। ଦୁଇଟି ତ୍ରିଭୁଜ ଏଠି କିଏ ପିଲେ ସେ ତ ଦେଇଛି କଣ୍ଡିସନ ଦେଖ ଏଙ୍ଗେଲ ଏ ଏଇ ବଡ ତ୍ରିଭୁଜ ଏଙ୍ଗେଲ ଏ ଟା ଏଙ୍ଗେଲ ଡି ଏଇ ଛୋଟ ତ୍ରିଭୁଜ ସହିତ ସମାନ ଏବଂ ତମେ ଦେଖିପାରୁଥିବ ଏଙ୍ଗେଲ ସି ଟା ଏଇଠି ଦିଟା ତ୍ରିଭୁଜର କମନ କୋଣ ହଉଛି ଅର୍ଥାତ ଏ ବି ସି ତ୍ରିଭୁଜର ବି ହଉଛି ଏ ଡି ସି ତ୍ରିଭୁଜର ବି ହଉଛି ଅର୍ଥାତ ଏମାନେ ଦୁଇଟି ସଦୃଶ ହେଇଗଲେ। ତ ସଦୃଶ କିଏ କିଏ ହେଲେ ଦେଖ ନା ତ୍ରିଭୁଜ ଏ ବି ସି ସଦୃଶ ହେଇଗଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ କୁହ ଏ କୋଣଟା କାହା ସହିତ ସମାନ ଦେଖ ବଡ ତ୍ରିଭୁଜର ଏ କୋଣଟା ଛୋଟ ତ୍ରିଭୁଜର ଡି କୋଣ ସହିତ ସମାନ ଦତ୍ତରେ ଦେଇଛି। ତ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଲେଖିବା ତ୍ରିଭୁଜ ମାନେ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ରେ ଡି ଲେଖିବା ଦେନ୍ ଦେଖ ସି କୋଣଟା କମନ କୋଣ ଜାଣିଛ ତ ସି କୋଣଟା ଆମେ ଲେଖିବା ଥାର୍ଡ ରେ ଅଛି ଥାର୍ଡ ରେ ଲେଖିବା ସେକେଣ୍ଡ ଅଛି ବି କୋଣ ତ ବି କୋଣ ତ ଛୋଟ ତ୍ରିଭୁଜ ଦେଖ ଏଇଟା ତ ଏ ଅଛି ଏ ଡି ସି ତ୍ରିଭୁଜର ଆମ ଅଲରେଡି ଡି ସି ଚାଲି ଯାଇଛି ଆଉ ବଳକା ରହିଲା ଏ ତ ମଝିରେ ରହିଯିବ ଏ ତ ଏ କୋଣଟି ବି କୋଣ ସହିତ ସମାନ ହେଲା। ଆଉ ଗୋଟେ କଣ୍ଡିସନ ଆମେ ଜାଣିଛେ ବା ଆମେ ଯଦି ଦିଟା ତ୍ରିଭୁଜ ସଦୃଶ ଦେଖଉଛେ ସେ ଦିଟା ତ୍ରିଭୁଜର କଣ ଅନୁରୂପ ବାହୁ ମାନଙ୍କର ଅନୁପାତ ସମାନୁପାତ ହବ ଅର୍ଥାତ ମୁଁ କହିପାରିବି ଏ ବି ର ଅନୁରୂପ ବାହୁ ଏଡି ହବ ତ ମୁଁ ଲେଖି ଦେଇପାରି ଏ ବି ଡିଭାଇଡେଡ ବାଇ ଏଡି ହେଲା ଅନୁରୂପ ବାହୁ ମାନଙ୍କର ଅନୁପାତ ନେଲି ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ସମାନୁପାତ କରିବି ଆଉ ଗୋଟେ ଅନୁରୂପ ବାହୁର ଅନୁପାତ ତ ବି ସି ନେକ୍ସଟ ବାହୁ ଯିବ ତ ଯଦି ୟାର ବି ସି ଯିବ ୟାର ବି ସି କୁ ୟାର କୋଉ ବାହୁ ଯିବ ନା ଏ ସି ଯିବ ଠିକ ଅଛି ପିଲି ଏ ସି ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ପୁଣି ଥରେ ଏ ସି ଯିବ ନେକ୍ସଟ ବଡ ତ୍ରିଭୁଜର ଛୋଟ ତ୍ରିଭୁଜର ଆମର ଯିବ ଏଇଠି ଆମର ଦେଖିପାରୁଥିବ ସିଡି ବା ଡିସି ଓକେ। ଆଚ୍ଛା ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିପାରୁଥିବ ଆମେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ ରେ ପଚାରିଛି ସିବି ଏବଂ ସିଡି ତେଣୁ କରି ସିବି ଆଉ ସିଡି ଏଇଟା ଓକେ ନା ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଏଇ ପାର୍ଟଟାକୁ ନେବି ଆମର ସୁବିଧା ହବ ନବା ଦ୍ୱାରା ଏଇଠି ମୁଁ କଣ କରି କ୍ରସ ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କଲେ ଆମର ଆସିବ ବିସି ଇଣ୍ଟୁ ସିଡି ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ଏ ସି ର ସ୍କ୍ୱାର ତ ଏଇଠି ଦେଖିପାରୁଥିବ ଏ ସି ର ସ୍କ୍ୱାର ଆସିଗଲା ଏଇଠି ଆମର ଯାହା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ ପଚାରିଲା ବିସି ଇଣ୍ଟୁ ସିଡି ତ ଏଇଠି ଆମର ଦେଖିପାରୁଥିବ ଏସି ସ୍କ୍ୱାର ଫାଷ୍ଟ ଅପସନ ରେ ହିଁ ଅଛି ଏସି ସ୍କ୍ୱାର ଏଇଠି ଆମର ଦେଖ ମୁଁ ଦେଖଉଛି ଇଡିଟ କରି ଦେଖଉଛି ଟିକେ ଅଳ୍ପ ଏଠି ଅପସନ କଣ ଦେଇଛି ଏସି ସ୍କ୍ୱାର ଦେଖିପାରୁଛ ନା ସେ ପିଲା ବି ମାରିଛି ଏଟା ଯାହା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ ଠିକ ଅଛି ବା ପେପର ତ ଏସି ସ୍କ୍ୱାର ହବ ତ ତମାନେ ଜାଣିଲ କିଭଳି ଭାବରେ ସଲ୍ୟୁସନ ଆମେ କରିବା ଠିକ ଅଛି ଉତ୍ତର କେମିତି ବାହାର କରିବା ହେଲା ବସିକି ତ ଯିବା ନା ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ କୁ ତ ଏଇଭଳିଆ ତମେ ଘରେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିବା ଯେତେ ସେଟ ତମକୁ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ବହୁତ ବେନିଫିସିଆଲ ହବ ପିଲେ ଦେନ୍ ଯିବା क्वेश्चन नंबर 5 देख क्वेश्चन नंबर 5 एवं 6 होची पिले थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन तमे एटा बही देखि कि तमे उत्तर दबो काहे कि ना एगुडा चेंज हुए सब नियम गुडा हला गवर्नमेंट तेनु करी एगुडा तमे देखि ये करबो मु सॉल्यूशन वाला क्वेश्चन गुडा सब कर देबी ओके देन जीव देखो नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 7 कोन कहिछि पिले x स्क्वायर -7x + 10 = 0 हेले समीकरणर बीजोदय अल्फा बीटा हेले निम्नस्थ केउ समीकरणर बीजोदय अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर हबो बोली से कहिछि। अच्छा एटा बढ़िया क्वेश्चन पचारछि वर्तमान आमे एटा को सॉल्व करथले केमती तुम जानछो एटा मु टिके स्पीड सॉल्व करछि x स्क्वायर तो एटा मु जदि भांगीबी 5x - 2x करि परिबी +10 हला तो 5 दुणे 10 ठीक अछि 5 दुणे 10 तो एटी हमर 10 भी अछि माइनस माइनस प्लस अछि एटी मु x कॉमन करले x - 5 देन -2 देन x - 5 = 0 तो एटी हमर आसीबो x - 5 x - 2 = 0 तो एटी x रे वैल्यू थरे आसीबो 5 आउ थरे आसीबो x = 2 देखि परछो ना। अच्छा तो एटी से कहला जहा नेक्स्ट एटा अल्फा बोली भाबो होला एटा तमे बीटा बोली भाबो तो अल्फा बीटा तमर केते आसीला गोटे आसीला अल्फा 5 देन बीटा वैल्यू हिसाब रे आसी 2 तो से कहला नेक्स्ट केस रे अल्फा स्क्वायर आ गोटे बीटा स्क्वायर हबो कहिछि से ठीक अछि अर्थात 5 रो स्क्वायर तुम जानछो 25 देन बीटा रो बा 2 रो स्क्वायर होछि 4 तमे एबे को मूल दिटा एमति हबो 25 और 4 ए टाइप रो तो अच्छा 25 4 कोडा हेलाळे लागुछि तमे देखो 29 टा हेलाळे लागुछि काहे कि 25 चौक गुणिबा द्वारा 100 आसीबो एवं एडी 100 मध्य एडी अछि देखि परछो एडी 100 अछि ओके ना एवं 29 अछि 25 4 मिसिले मध्य 29 माइनस 25 एवं ये करबा द्वारा तो एडी हमर मूल मध्य कोन हबो से भଳି आसीबो 25 आसीबो एवं 4 आसीबो जहा कि अल्फा एवं बीटा को कंपेयर करले 5 एवं 2 को कंपेयर करले तार वर्ग ही कि आसुची बुझी परछ ना पहिले तो एडी 29 टा मध्ये से भांगी परिबो सेही भଳି भाबरे तेनु करी ऑप्शन ए हे जिवो राइट आंसर एटी गोटे पिला देइची से -49 सेटा केबे भी हबनी हला जदि डाउट लाउची तुम पुनी थरे मु टिके सॉल्यूशन करके एपर साइड देखे दउची कोन अछि क्वेश्चन टा देखो x स्क्वायर फर्स्ट इक्वेशन काहे ठीक प्रूफ करे दउची एटा फटाफट देखे दउची टिके = 0
तो वर्तमान एठी मु x तो एठी मु भांगी भी पिले 25 x माइनस 4x हला ना 25 आउ माइनस 4 केमती आसिला एठू मु तुमको देखि सारछि ऑलरेडी अब देखो टिके प्लस 100 इक्वल 0 एडी हमर कॉमन बाहरियो x माइनस 25 बुझी परछ ना पिले देन पुनी थरे माइनस 4 x माइनस 25 एडी x माइनस 25 गोटे हबो आउट हबो x माइनस 4 एथिरु जानि परथुबो x गोटे 25 आसे गोटे आसे 4 जाकि से कहिथिला ए जो 25 एवं 4 प्रथमटा तुलना कले तार वर्ग होउची अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर होउची से सेटा ही पचार तेनु कर एटा टाइम वेस्ट करियोनी मु एटी जेमति कहली सेमति करी बाहर कर दो ठीक अछि जीवा क्वेश्चन नंबर 8 को जीवा पिले टिके इरेज कर दोउची ओके क्वेश्चन नंबर 8 देखो पिले कोन कहैछि से किछि क्वेश्चन ग्रेस मार्क मिली छी हला तो किछि जदी कोड आंसर न आसुची ताले हमें धैर्य हरा हबानी देखो क्वेश्चन नंबर 8 देखिबा cot स्क्वायर 83 माइनस अल्फा तो देखि परथबो एटा केमति हमें करबा cot मु एमति भांगी देई परिबी cot स्क्वायर 90 माइनस 83 ठीक अछि देन हमर मु 83 करिकी एडी हमें करि देई परिया प्लस अल्फा ठीक अछि एटा एमति चंद्रबन अच्छा कुटला बना तो ये वर्तमान देखो cot 90 माइनस थीटा हे गला 80 माइनस 90 माइनस 87 हबो पिले सॉरी काहेकि ना 90 रु हमें 7 फेडिले ही आसीबो कोन 83 ठीक अछि तो 7 प्लस अल्फा हे गला एडी थीटा भला काम कर 90 माइनस थीटा तो ये फार्मूला पड़ जिवो हम जानि छे मन रखि छे ना तो ये कोन हबो ना cot थिले 10 हबो 10 स्क्वायर एडी हमर थीटा थीटा एडी अछि 7 प्लस अल्फा 7 प्लस अल्फा तो एटा जोडी थिबो राइट आंसर तो एडी देखो 10 स्क्वायर एडी हमर देइनी ऑप्शन रे एटा ग्रेस मार्क मिलिथिबो जे भी प्रीवियस देइछ 10 स्क्वायर 7 प्लस अल्फा हबो जहा कि एडी ऑप्शन रे नाही बुझि परछ देखि परियो तुम जदी अलगा कोडा ट्राई कर जदी होउची ठीक कथा मु एटा बाहर करली ओके पिला अच्छा तो जीवा क्वेश्चन नंबर 9 जीवा त देखो फटाफट जीवा क्वेश्चन नंबर 9 बढ़िया क्वेश्चन रे देइची निम्नलिखित एटा भाबेउ भी पड़िबोनी बेसी टाइम कौन कही देख निम्नलिखित मध्यरु केउंटी केंद्रीय प्रवणता को सूचाइबारे माप नुहे तुम माने जानिछ माध्यम ओके मध्यमा मध्य गरिष्ठक मध्य हला एवं विस्तार तो विस्तार एटा हबनी ठीक अछि गोटे ना 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 ठीक हो मध्यम आमे पढिचे हला आउट अछि माध्यम पने आमे माध्यमान पढिचे मध्यमा से कहिछि केउंटे केंद्रीय प्रवणता को सूचाइबारे एक माप नुहे एटा विस्तार ही हबो पिले ठीक अछि विस्तार केबे भी माप नुहो ए सब तक अछि माध्यमान मध्यमा गरिष्ठक अछि विस्तार हबो ठीक अछि देन जिबा क्वेश्चन नंबर 10 पिले क्वेश्चन नंबर 10 देखो क्वेश्चन नंबर 10 तुमको कोन कहिछि हां क्वेश्चन नंबर 10 कोन कहला देख पिले गोटे प्रिज्म रो भूमि एक समबाहु त्रिभुज विशिष्ट तुम जानछो हमरो प्रिज्म ए भलिया ओके तो मु एडा को प्रिज्म बोली कहली ओके तो एडा प्रिज्म टा एडी हमर बेस टा एडा से कहिछि समबाहु त्रिभुज बेस टा तो ऊपर बेस जा तलर बा आमे कहि पारे आधार दुईटा आधार रहउछि से आधार समान ठीक अछि एडी समबाहु त्रिभुज कहिछि एवं प्रत्येक बाहु 4 सेमी कहिछि ओके तो जदि प्रिज्म रो पार्श्व तलर क्षेत्रफल से कहिछि 120 तुम जानछो पार्श्व तलर क्षेत्रफल फार्मूला होउछि आधार परिसीमा माने एडी आधार होउछि गोटे समबाहु त्रिभुज परिसीमा तुम जानछो तुम 4 इनटू बाहु तो 4 इनटू बाहु माने सॉरी 3 इनटू बाहु काहे कि तीनटा जाक बाहु हम मिसे देबा परिसीमा माने तो आधार परिसीमा इनटू उच्चता एक्चुअली अछि हमरो कोन पार्श्व तलर क्षेत्रफल तो हम एडी पकै परिया 4 इनटू 3 हला 4 इनटू 3 माने बाहु इनटू 3 माने बुझी परछ ना भूमि रो क्षेत्र परिसीमा इनटू उच्चता उच्चता कहले हम जानिने h तो एटा h तो h मु पकै दिले इज इक्वल टू एडी हमर देइछि पार्श्व तलर क्षेत्रफल 120 तो एडी उच्चता मागिथिबो निहाती भाबरे तो h इज इक्वल टू तुम जानछो 120 डिवाइड बाय ए जो 4 की 12 तुम जानछो एडा आसी की एपडे हरि हे जिवो बा हरे रहइबो देन कटि की एडा आसी जिवो 10 देखो ऑप्शन डी ए पिले एडी ठीक उत्तर मारिछि ऑप्शन डी हे जो राइट आंसर ओके पिले तब जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 देखो कोन कहउछि पिले क्वेश्चन नंबर 11 देखो कोन कहउछि
ନିମ୍ନସ୍ଥ କେଉଁ ସମୀକରଣ ଦ୍ୱୟ ଏକ ଅଭିନ୍ନ ଅଟନ୍ତି? ଠିକ ଅଛି, ଏକ ଅଭିନ୍ନ। ତାର ଅର୍ଥ କହିବାର ଅର୍ଥ ହଉଛି ଗୋଟେ ଯଦି linear equation ଏମିତି ଯିବ ଆଉ ଗୋଟେ linear equation ତାର exactly ତା ଉପରେ ହିଁ ରହିବ। ଠିକ ଅଛି, ହେଲା, ତାହେଲେ ଯାଇକି ଅଭିନ୍ନ ହବ। ଅଭିନ୍ନର ଅର୍ଥ ହଉଛି ଦେଖ ଭିନ୍ନର ଓଲଟାଟା ଅର୍ଥାତ ସମାନ ହବ। ସମାନ ଯଦି ଏମିତି ଯଦି ଆସିବ ଦିଟା ଯାକ ଇକ୍ୱେସନ ଗୋଟେ ଆଉ ଜଣଙ୍କ ଉପରେ ଯଦି ପଡିବ ତାହେଲେ ସେଠି ଅସଂଖ୍ୟ ସମାଧାନ ହବ, ତମେ ମାନେ ଜାଣିଛ। ହେଲା, ତ ସେ କହିଛି କୋଉ କଣ୍ଡିସନ ବା ଏଥି ମଧ୍ୟରୁ କୋଉଟା ହବ, ଏଇ ଚାରିଟା ଯୋଉ ଇକ୍ୱେସନ ଅଛି ତାର ଅସଂଖ୍ୟ ସମାଧାନ ବା ସେ ଦ୍ୱୟ ଏକ ବା ଅଭିନ୍ନ କେତେବେଳେ ହବ। ତ କଣ୍ଡିସନ ତମେ ମାନେ ଜାଣିଛ a1 divided by a2 is equal to b1 divided by b2 is equal to c1 divided by c2। ତ ଏଇଟା ଯୋଉଠି ଆପ୍ଲାଏ ହଉଥିବ ସେଟା ହବ ଉତ୍ତର। ଓକେ, ହ୍ୟାଲୋ, ହଉ ମୁଁ ଆଉଛି। ହୁଁ ହୁଁ। ତ ବୁଝିଲ, ତେଣୁ କରି ଏଇଟା ଦେଖ ଫାଷ୍ଟ ଅପସନ ଟା ଆମେ ଚେକ୍ କରିବା। ଫାଷ୍ଟ ଅପସନ ଚେକ୍ କଲେ ଦେଖିପାରୁଥିବ 3 ଡିଭାଇଡେଡ୍ ବାଇ ହବ a1। ତ ଏଇଟା ହଉଛି ଆମର 3 ଟା ହଉଛି a1 ଦେନ୍ a2 ହଉଛି ଆମର ଏଠି 7। ଠିକ ଅଛି, ସେକେଣ୍ଡ ଇକ୍ୱେସନ ତ 3/7 ଦେନ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ବାହାର କରିବା b1 ଡିଭାଇଡେଡ୍ ବାଇ b2। b1 ଏଇଠି ଆମର ଦେଖିପାରୁଥିବ 1/7 ଡିଭାଇଡେଡ୍ ବାଇ 3। ତ 1/7 ଡିଭାଇଡେଡ୍ ବାଇ 3 ମାନେ ସେଇ 3/7 ହେଇଯିବ। ପୁଣି ଥରେ c ଟାକୁ ଚେକ୍ କରିବା c1 c2 ତ c1 ଏଠି 3 ଅଛି, ଏଠି c2 ଅଛି ଆମର 7। ତ ପୁଣି ଥରେ ଏଠି 3/7 ହେଇଯିବ। ତ ପ୍ରଥମ ଅପସନ ହିଁ ବା ଆମେ କହିପାରିବା ଠିକ ହେଇଗଲା। ଠିକ ଅଛି, ତ ରାଇଟ ଆନ୍ସର ହବ ବୋଲେ ଅପସନ ଏ, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ଅପସନ ଗୁଡାକ ହବନି। ତ ତମେ ମାନେ ଜାଣିଛ ଗୋଟେ ଅପସନ ଠିକ ହେଲେ ଅନ୍ୟ ଅପସନ ଗୁଡା ଆମେ ଚେକ୍ କରିବା ହିଁ ନାହିଁ। ଠିକ ଅଛି, ତ ଆମର ଆନ୍ସର ପାଇଗଲା ଅପସନ ବି ହଉଛି ରାଇଟ ଆନ୍ସର। ଠିକ ଅଛି, ଯିବୁ ନେକ୍ସଟ ନମ୍ବର। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 12 ଦେଖ ପିଲେ, ବଢିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଟା ପଚାରିଛି। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହଉଛି ଗୋଟେ ତ୍ରିଭୁଜର ଶୀର୍ଷ କୋଣ ମାନଙ୍କ ସ୍ଥାନାଙ୍କ ଯଥାକ୍ରମେ ଦେଇଛି। ହେଲା, ଗୋଟେ ତ୍ରିଭୁଜର ଏଇଭଳିଆ ସ୍ଥାନାଙ୍କ ଦେଇଛି ଏ ବି ସି ଭାବି ଦିଅ। ଯଦି ଶୀର୍ଷ କୋଣର ସ୍ଥାନାଙ୍କ ଦେଇଛି ଆର ଭର କେନ୍ଦ୍ର ପଚାର। ତ ଭର କେନ୍ଦ୍ରର ସୂତ୍ର ତମେ ମାନେ ଜାଣିଛ x1 ପ୍ଲସ x2 ମାନେ x କୋଅର୍ଡିନେଟ ବାହାର କରିବେ, ତିନିଟା ଯାକ ମିଶେଇକି ଡିଭାଇଡ ବାଇ 3 କରିଦବ। ତ ଏଇଟା ତମେ ଜାଣିଛ x1 x2 x3 ମାନେ 3 7 10। ତ 3 7 10 ମିଶେଇ ଡିଭାଇଡ କରିଦିଅ 3 କରିଦିଅ, ତ ଗୋଟେ କୋଅର୍ଡିନେଟ ଆସିବ x କୋଅର୍ଡିନେଟ ଆସିଯିବ ଅର୍ଥାତ 3 7 -4 ଇଏ 10 6। ତ 6/3 ଦ୍ୟାଟ ଇଜ 2। ତ ଗୋଟେ ଆସିଲା 2 ଦେନ୍ y କୋଅର୍ଡିନେଟ ବାହାରିବା ପାଇଁ y ର ସବୁ ତକ ମିଶେଇଦବା ଡିଭାଇଡ 3 କରିଦବା ମାନେ -5 ଦେନ୍ ଆସିବା 4। ତ -1 ହେଲା ମିଶେଇଲା ପରେ -1 ଏଠି -2 ତ -3 ଡିଭାଇଡ ବାଇ 3 ତ ଦ୍ୟାଟ ଇଜ -1। ତ 2 ଆଉ -1 କୋଉଠି ଅଛି ଦେଖ ପିଲେ, 2 -1 ସୋ ପିଲାଟି ପୁରା ଜୋର ସେ ପୁରା ମାରିଛି ହେଲା 2 -1। ତ ଏଇଟା ଏଇଭଳି ଭାବରେ ସଲ୍ୟୁସନ ହବାର। ଓକେ ପିଲେ, ଦେନ୍ ଯିବା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 13। ଦେଖ ପିଲେ, क्वेश्चन नंबर 13 ଟା କରିବା। क्वेश्चन नंबर 13 ବଢିଆ क्वेश्चन ଟା। ନିମ୍ନସ୍ଥ କେଉଁ ଦ୍ୱିଘାତ ସମୀକରଣର ବିଜୋଡ ଦ୍ୱୟର ସମଷ୍ଟି 3 ବୋଲି କହିଛି, ମାନେ ଆଲଫା ପ୍ଲସ ବିଟା 3 ହଉଥିବ। ଠିକ ଅଛି, ତାହେଲେ ତମେ ମାନେ ଜାଣିଛ ଆଲଫା ପ୍ଲସ ବିଟା ମାନେ ହଉଛି ମାଇନସ b ବାଇ a। ଠିକ ଅଛି, ତମ ପରୀକ୍ଷାରେ ପଡିଲେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଅପସନ ଚେକ୍ କରିଦବ। ଠିକ ଅଛି, ଇଏ ଡାଇରେକ୍ଟ ଏଟା b ବୋଲି ଠିକ ଅଛି, ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଏଇଟାକୁ ଟିକେ ଭେରିଫାଇ କରିଦଉଛି ଠିକ ଅଛି ନା ନାଇଁ। ହେଲା, ତମେ କିନ୍ତୁ ପରୀକ୍ଷାରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରିବ। ଦେଖ ସେ କହିଲା କଣ ମାଇନସ b ବାଇ a। ତ ଏଇଠି କଣ କହିଛି ମାଇନସ b, ତ ଏଇଠି ଆମର b ଟା ଅଛି +3 ତ ମୁଁ ଏଠି -3 ଲେଖିବି ଡିଭାଇଡ ବାଇ a ଅଛି ଏଠି ଆମର -1 ଅଛି। ଠିକ ଅଛି, x ସ୍କ୍ୱାର ସହ କିଛି -1 ତ -1 ମାନେ କ୍ୟାନସଲ ହେଇକି 3 ଆସିବ ଏଠି। ତ +3 ଆସିବ, ତ ରାଇଟ ଆନ୍ସର ହବ ଅପସନ ବି। ତ ଏଇଭଳିଆ ତମେ ଚେକ୍ କରିକି ଆଣିବ। ହେଲା, ଠିକ ଅଛି, ଦେନ୍ ଯିବା क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 ଦେଖ ପିଲେ କଣ ଠିକ ହବ ମୁଁ କହି ଦଉଛି। क्वेश्चन नंबर 14 sin a + b ର ତମେ ଜାଣିଛ ସୂତ୍ର sin a into cos b ପ୍ଲସ cos a into sin b ଏମିତି ଅଛି। ଓକେ, ଡିଭାଇଡ ବାଇ ହୋଲ ଡିଭାଇଡ ବାଇ ଆମର ଅଛି cos a into cos b। ତ ଏଇଠି ଯୋଉ ପ୍ଲସ ଅଛି, ଠିକ ଅଛି, ଏଇଟା ଆମେ ଦିଟା ପାର୍ଟ କରିଦବା, ତାର ହରଟା ସେମ ରହିବ। ଠିକ ଅଛି, ମୁଁ ଏପଟ ସାଇଡ ଲେଖି ଦଉଛି। ଗୋଟେ ହବ ଦେଖ ଏଇଟା ମୁଁ ଟିକେ ତମକୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ବୁଝିବା ପାଇଁ କହିଦଉଛି ଆଉ ଲେଖୁନି। ଏଇଠି sin a into cos b ଡିଭାଇଡ ବାଇ cos a cos b ହବ। ତ ଏଇଠି cos b କ୍ୟାନସଲ ହେଇଯିବ ୟା ପାଇଁ। ଠିକ ଅଛି, କ୍ୟାନସଲ ହେଲା ପରେ ରହିବ କିଏ sin a ଡିଭାଇଡ ବାଇ cos a ରହିବ। ତ sin a ବାଇ cos a ମାନେ ତମେ ଜାଣିଛ tan a। ଓକେ, ପ୍ଲସ କୁ ପ୍ଲସ ରହିବ, ଦେନ୍ ଏଇ ପାର୍ଟଟା ଡିଭାଇଡ ବାଇ ଏଇ ପାର୍ଟଟା କଲା ବେଳେ ତମର କ୍ୟାନସଲ ହେଇଯିବ cos a କୁ cos a କ୍ୟାନସଲ ହବ। ତ ରହିବ sin b ବାଇ sin cos b। ତ ଏଇଠି ଆମର ରହିଯିବ tan b। ଠିକ ଅଛି, ତ ଏଇଟା ଏଇ ଅପସନଟା କୋଉଠି ଅଛି tan a tan b କୋଉଠି ଅପସନଟା ଅଛି ଦେଖ ପ୍ରଥମ ଅପସନଟା। ତ ଏଇଟା ଠିକ ଉତ୍ତର ସେ ମାରିଛି। ଠିକ ଅଛି, ତ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ତମେ ସଲ୍ୟୁସନ କରିବ। ଦେନ୍ ଯିବା क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 ସେ କଣ କହିଛି
ଦତ୍ତ ଚିତ୍ରରେ XY ସମାନ୍ତର BC ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ପାଇଁ ସେ କହିଛି। ତ ଏଇଭଳିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯଦି ପଚାରିଛି, ଦେଖ AX ଦେଇଛି, ଦେନ୍ XB ଦେଇଛି ହେଲା, AX 8, ଦେନ୍ ଏଇଟା ଦେଇଛି 4, ଦେନ୍ ଏଇଟା XY ମଧ୍ୟ ଦେଇଛି ଏବଂ XY କୁ BC ସେ ସମାନ୍ତର କହିଛି। ଓକେ, ତ ଏଥିରୁ ତମେ କଣ ଜାଣିପାରିଲ ଯେ ଏଇ କୋଣ ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ଏଇ କୋଣ ହବ, X କୋଣଟା B କୋଣ ସହିତ ସମାନ ହବ, ଯୋଉଟା କି ଆମେ କହିପାରିବା ଆମର ଅନୁରୂପକ କୋଣ ସମାନ ହେଲା। ଦେନ୍ ଏଇ ଯୋଉ y କୋଣଟା ଆମର C କୋଣ ସହିତ ସମାନ ହେଲା। ଏଥିରୁ କଣ ଜାଣିଲ ନା ତ୍ରିଭୁଜ AXY ଆଉ ତ୍ରିଭୁଜ ABC ଦୁଇଟି ଯାକ ପରସ୍ପର କଣ ହେବେ, ସଦୃଶ ହେବେ। ତ ମୁଁ କହିପାରି AXY ହେଲା, ତ୍ରିଭୁଜ AXY ସଦୃଶ ତ୍ରିଭୁଜ ABC ହବ। ଯଦି ପିଲେ ସଦୃଶ ହେଲା ତାହେଲେ ତମେ ମାନେ ଜାଣିଛ ଅନୁରୂପ ବାହୁ ମାନଙ୍କର ଅନୁପାତ ସମାନୁପାତ ହବ, ଅର୍ଥାତ AX ର ଅନୁରୂପ ବାହୁ ହଉଛି AB, ଠିକ ଅଛି। ତ AX ର ଅନୁରୂପ ବାହୁ ହଉଛି AB, ତ AX ଡିଭାଇଡେଡ୍ ବାଇ AB ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ଆମେ ନେଇପାରିବା XY ନବା, ଆମକୁ ଦରକାର ନା XY ଆଉ BC ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ପାଇଁ ଦରକାର, ତେଣୁ BC ବାହୁ ରିଲେଟେଡ୍ ଯିଏ ବି ଥିବ ଆମର ହେଲା ଅନୁରୂପ ତାକୁ ନବା। ତ XY ଡିଭାଇଡ୍ ବାଇ ଆମେ ଲେଖିପାରିବା BC। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖ AX AB ର ଭ୍ୟାଲୁ ଜଣା ତମକୁ, XY ର ଭ୍ୟାଲୁ ମଧ୍ୟ ଜଣା, ତ BC ନିହାତି ଭାବରେ ବାହାରି ପଡିବ। AX ହଉଛି ଆମର 8 ଡିଭାଇଡ୍ ବାଇ AB, ତ AB ମାନେ ପୁରାଟା କେତେ ହବ, ଯଦି ଏଇଟା 8 ଏଇଟା 4, ତ 8 4 ମିଶିକି AB ଟୋଟାଲ ହେଇଯିବ 12 ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ XY ତମ ଦେଇଛି 9 ଡିଭାଇଡ୍ ବାଇ BC, ତାକୁ କ୍ରସ୍ ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କଲେ ବୁଝିପାରୁଛ, ତ BC ଆମର ଆସିଯିବ 12 into 9 ଡିଭାଇଡ୍ ବାଇ 8। ଓକେ ପିଲେ, ତ ୟାକୁ ସଲ୍ୟୁସନ କରିବ ଏବଂ ତମେ ପାଇଯିବ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖ ମୁଁ କରିଦଉଛି 4 ଦୁଗୁଣେ 8 4 କି 12, ଓକେ, 9 କି 27, 27 ବାଇ 2 ମାନେ ହଉଛି ଦେଖିପାରୁଥିବ 13.5, 13.5 ସେମି ଆସିବ। ତ ଏଇଭଳି ଅପସନ ସି ହେଇଗଲା ଆମର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ତ ପରୀକ୍ଷାରେ ଆରାମସେ କୁଲଲି କରିବ। ତ ଏଗୁଡା ସବୁ ଆମର ଆପ୍ଲିକେସନ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡାକ, ଠିକ ଅଛି। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 15 ଗଲା, ଦେନ୍ ଯିବା 16। 16 କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଟା ଦେଖ ପିଲେ, ବଢିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଇଛି ସିଏ। ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଟା ଦେଖ, ଦତ୍ତ ଚିତ୍ରରେ ଏଇଟା ଦେଖାଯାଉନି, ମୁଁ ତମକୁ କହିଦଉଛି, ଏଇଠି ଲେଖା ହେଇଛି DE ଲେଖା ହେଇଛି ବୋଧେ, ଓକେ ଓକେ DE ଲେଖା ହେଇଛି, ଦେଖିପାରୁଛ ନା ଏଠି ଏପଟ ସାଇଡ୍ ଦେଖ ଇଂରାଜୀରେ DE ପାରାଲାଲ BC କହିଛି। ଓକେ, ତ ଏଇଠି ଆମର ମୁଁ ଏପଟେ ହିଁ ସଲ୍ଭ କରିଦଉଛି, ABC ଏଇଟା ଦେଇଛି ଆମର D ଏବଂ ଏଇଟା ହେଇଛି ଆମର E। ତ ଏ ଦିଟା ଆମର ଲାଇନ କଣ କରିଛି, ପରସ୍ପର ପାରାଲାଲ କହିଛି। ଓକେ, ଏବଂ ଏଇଟା ଦେଇଛି ଆମର 7.2 ଦେଇଛି, ଏଇଟା ଦେଇଛି 4.4 ମାନେ EC ଦେଇଛି, ଏବଂ ଏଇ ଦେଇଛି 1.8। ତ ଏଡି ମାଗିଥିବ ନିହାତି ଭାବରେ, ଦେଖ ସେଇ କଥା ହିଁ ମାଗିଛି, ଏଡି ଟା ମାଗିଛି, ଏଡି ମାନେ ଏଇଟା ମାଗିଛି। ଓକେ, ଆଚ୍ଛା ତମେ ଯଦି ବା ତମେ କହିପାରିବ ଏଇ ଲାଇନ ଦିଟା ଯଦି ପରସ୍ପର ସମାନ୍ତର ହୁଅନ୍ତି, ତାହେଲେ ଏଇ ଯୋଉ ବାହୁ ଦିଟା ଡିଭାଇଡ କରିଥିବ ବା ଡିଭିଜନ କରିଥିବ ହେଲା, ସେମାନଙ୍କର କଣ ହବ, ରେସିଓ ଯଦି ନବା ମାନେ ସେମାନେ କଣ ହେବେ, ପ୍ରପୋର୍ସନ ହେବେ, ମାନେ ଅନୁପାତ ସେମାନଙ୍କ ସମାନୁପାତ ହବ। ଯେମିତି ମୁଁ କହିଦେଇ ପାରିବି ଏଡି ଡିଭାଇଡ୍ ବାଇ ଏଡି ଆମେ ଲେଖିଦବା BD, ଠିକ ଅଛି। AD ଡିଭାଇଡ୍ ବାଇ BD ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ AE ଡିଭାଇଡ୍ ବାଇ ଆମର ତଳେ ଅଛି କିଏ, EC, ଠିକ ଅଛି ନା। ଆଚ୍ଛା, ତ ବର୍ତ୍ତମାନ AD ତମକୁ ଜଣା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ BD ଜଣା। BD ହଉଛି ଆମର ଦେଖ ଏଠି 7.2, ତ ଏଠି ମୁଁ ଲେଖିଦେବି 7.2 ଡିଭାଇଡ୍ ବାଇ ସରି AD ଆମେ ଜାଣିନେ, ତ AD ଡିଭାଇଡେଡ୍ ବାଇ BD ହଉଛି 7.2 ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ AE ଆମକୁ ଜଣା ଅଛି, AE ମାନେ ଦେଖ 1.8, ତ ମୁଁ ଲିଖିଦେବି 1.8 ଡିଭାଇଡ୍ ବାଇ ଏଇଠି ଆମର 5.4। ଓକେ, ଏଇଠି ଆମର କଟିଯିବ ପିଲେ 1.8, ଏଇଠି କ୍ୟାନସଲ କରିଦବ ଇଜିଲି ହେଲା, 18 3 54 ନା, ତ 3 ଏଇଠି ଆସିଯିବ। ଦେନ୍ AD ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ କଣ ଆସିବ, 7.2 ଡିଭାଇଡ୍ ବାଇ 3 ଆସିବ। ତ ଏଇଠି କେମିତି କରିବ, ଏଇଟା 3 ଦୁଗୁଣେ 6, ଦେନ୍ ଏଇଠି ଆମର ଆସିବ 12, ତ 0.4, ତ 2.4 ଦେଖ ପିଲେ କୋଉଠି ଅପସନ ଅଛି, ଅପସନ B ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଓକେ, ତ ଏଇଭଳିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କୁ କରିବ ଆରାମସେ ହେଲା। ଦିଟା ଲାଇନ ସମାନ୍ତର ହେଲେ ସେମାନେ ଯୋଉ ପାର୍ଟ ଗୁଡାକ, ଯୋଉ ଡିଭିଜନ ଖଣ୍ଡ ଗୁଡାକ ରହିଲେ ହେଲା, ତ ସେମାନଙ୍କର ଅନୁପାତ ସମାନୁପାତ ହବ। ଏଗୁଡା ସବୁ ଜାଣିଛ। ଦେନ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 17 କୁ ଯିବା। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 17 ବଢିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଇଜି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ଏଭଳିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ବାର ବାର ପଡୁ ତମମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ମୁଁ ଆଶା କରିବି, ଠିକ ଅଛି, ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି ମଧ୍ୟ। cos 60 ସହ ମାନେ 60 ଡିଗ୍ରୀ କାହା ସହିତ ସମାନ, ହେଲେ ତମେ ଜାଣି ରଖ ଯେ cos 60 ଯାହା, ଠିକ ଅଛି, sin 30 ମଧ୍ୟ ତାହା। ଓକେ, ପୁରା କହିଲେ 60 30 ମିଶିଲେ, ତେଣୁକରି ଏଇଟା ଗୋଟେ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି, ତମେ ଜାଣିଛ ହେଲା। cos 60 ର ଭ୍ୟାଲୁ sin 30 ର ଭ୍ୟାଲୁ ତାହା, ଏଇଟା ଭ୍ୟାଲୁ କେତେ ନା ହାଫ୍ ବୋଲି ତମେ ମାନେ ଜାଣିଛ।
ହାଫ୍ ହେଲେ ଦେଖ ଏଇଟା ତ ଅପସନ ଏଇଟା ତ ଠିକ ଅଛି cos 60 ଟା ହାଫ୍ ର ଭ୍ୟାଲୁ ହବ ଦେନ୍ 30 ର ଭ୍ୟାଲୁ ହବ sin 30 ର ଭ୍ୟାଲୁ ଦେନ୍ sin 60/10 30 ମଧ୍ୟ ସେଇଆ କେମିତି ତମେ ଦେଖ sin 60/10 କୁ ଯଦି ଭାଙ୍ଗିବ sin 60 divided by cos 60 ତ cos 60 ଟା ଉପରୁ ଯିବ ଦେନ୍ sin 60 cancel ହେଇଯିବ ପୁଣି ଥରେ ସେଇ cos 60 ହିଁ ଆସିଗଲା ତ ସେ ଭ୍ୟାଲୁ ସେଇଆ କିନ୍ତୁ ଅପସନ ଡି ଟା ହବ ହେଲା ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଏଇଥିପାଇଁ ହବ cos 60 ସହିତ ସମାନ ହବ ନାଇଁ ଏଠି କାହିଁକି sin ସ୍କ୍ୱାର ଥୀଟା ଗୋଟେ ନୂଆ ଆଡ୍ କରିଦେଇଛି cos ସ୍କ୍ୱାର ଥୀଟା ଏଟା ଗୋଟେ ପୁରା ଇଏ କରିଛି ତମେ ଦେଖିବ ୟାର ଭ୍ୟାଲୁ ୟା ସହିତ ସମାନ ହବନି ଏ ତିନିଟା ତ ସମାନ ହଉଛି ତ ଅଲ୍ଟିମେଟଲି ଏଇଟା ହିଁ ଅସମାନ ହବ ବୁଝିପାରୁଛ ତାକୁ ଆଉ ଆମେ ଟେଷ୍ଟ ବି କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ ଓକେ ପିଲେ ତ ଅପସନ ଡି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଦେନ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ 18 ନମ୍ବରକୁ ଯିବା ଦେଖ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ 18 ଟା ବଢିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଇଛି କେତୋଟି ତିନି ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ 7 ଦ୍ୱାରା ଏଟା 7 ଲେଖା ହେଇଛି ପିଲେ 7 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ଅଛି ତିନି ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ କୋଡ୍ ହଉଛି ତମେ ଜାଣିଛ ପିଲେ ହେଲା ତିନି ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ହଉଛି 100 ରୁ ଏଣ୍ଡ ହଉଛି ତମ ତିନି ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ 999 ଠିକ ଅଛି କିନ୍ତୁ 7 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ହଉଛି ପିଲେ ତମେ ଏଟା ଟିକେ ଟ୍ରାଏ କରିବ 105 ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ହଉଛି ହେଲା ଦେନ୍ 105 ପରେ ତମେ ଦେଖିବ 100 କାହିଁକି ନା 101 ଟ୍ରାଏ କର 102 ଟ୍ରାଏ କର ଟିକେ ଟିକେ ଜଷ୍ଟ ଟ୍ରାଏ କରିଦବ ହେଲା ତମକୁ ପାଖାପାଖି ଜଣା ପଡିଯିବ 105 ଟା ହଉଛି ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ଯାହାକି 7 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ଦେନ୍ 105 ରେ 7 ମିଶେଇଲେ ଆସିବ 112 ନେକ୍ସଟ ନମ୍ବର ଆସିବ 112 ଦେନ୍ ଆସିବ 119 ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଯିବ 999 ହବନି କି 998 ଯାହା ବି ହବନି ତମେ ଟିକେ ଟ୍ରାଏ କରିଦିଅ ହେଲା ଦେନ୍ 994 ଠିକ ଅଛି ଏଇଟା ଆମର ଲାଷ୍ଟ ତିନି ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା ଯାହାକି 7 ରେ ବିଭାଜ୍ୟ ହବ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ତମେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଜାଣିଲ ଯେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଏପି ହେଇଗଲା ଆମର ଠିକ ଅଛି ଏଇଟା ଏପି ଗୋଟେ ହେଇଗଲା ଯାହାର ପ୍ରଥମ ପଦ 105 ଏବଂ ସାଧାରଣ ଅନ୍ତର ଜାଣିଛ 7 ହେଲା 7 ଲେଖେ ବଢି ବଢି ଯାଇଛ ନିହାତି ଭାବରେ ସେ ହବ କାହିଁକି ନା 7 ରେ ବିଭାଜ୍ୟ ଠିକ ଅଛି ହେଲେ यार n बाहर करे n बाहर करदेले हमर उत्तर पळि आसी केतोटी तीन अंक विशिष्ट संख्या से पचारछि हला तो तीन अंक विशिष्ट संख्या ताकि 7 रे विभाजित तो मु एडी कोन करबी सूत्रटा पकेबी tn a plus n minus 1 into d हम माने जानिछ tn माने होछि n तम पद तो लास्ट पद होछि 994 तो एडी पकेबो 994 एई भलिया क्वेश्चन एई भली ही करबो पिले देन a तापरे a तो तमे ए जानिछ प्रथम पद 105 तो एडी मु लिखबी 105 देन प्लस n जणा नै हमको पद संख्या हला केतोटी अछि तो n minus 1 into d d माने हो साधारण अंतर तुम जान छडी 7 अछि ओके देन एठी हमें सॉल्व करिया मु एबे राइट साइड को आसी दोछि एटा हम सॉल्व कर लिखिबा 994 105 ओके देन एडी हमरो गुणी देला परे 7n minus 7 ओके देन एठी तुम जानिबो 105 रु 7 गले निहाती भाबरे 98 हबो प्लस 7n हबो एपटे 994 ठीक अछि 994 तो वर्तमान मु कोन करिवि एडी 994 इज इक्वल टू हां मु एमति कर देई पारि 7n इज इक्वल टू 994 माइनस 98 हेइ परिबो देन एडी हमें फेडिबा द्वारा कोन हबो देखो 4 रु 8 गले केते हबो 6 बळिबो देन 8 रु 9 जीवनी एक उदाहरण 18 रु 9 गले 9 रहिबो देन एडी 8 रहबो 896 इज इक्वल टू 7n तो n इज इक्वल टू 896 डिवाइडेड बाय 7 तो याकू आमे सॉल्व करले 7 1 7 देन एडी हमर आसीबो 7 2 14 देन 5 बळियो तो 56 7 8 56 तो 128 आसीबो बोले तो ऑप्शन ए हे जिवो तमर राइट आंसर बुझि पाछो ना तो एई भली भाबरे तमे क्वेश्चन को फटाफट सॉल्व करिया पय ट्राई करियो एबेटू ही तमे घरे बसी के प्रैक्टिस करियो जत्ते एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव टाइप प्रैक्टिस करियो तम परीक्षा पय सेते बेस्ट हबो क्वेश्चन नंबर 19 जिबा पिले वर्तमान देखो क्वेश्चन नंबर 19 कोन कहला बढ़िया क्वेश्चन डा त्रिभुज पीक्यूआर एबीसी कोन अटंती सदृश अटंती त्रिभुज पीक्यूआर एमती टी कर दबो हला जो पिला माने स्पीड अच्छो माने बुझी जाउछो क्वेश्चन को किछि करिया दरकार नै डायरेक्ट पके बाहर करियो तो एइडा मु कहि दउ देखो दीटा जा सदृश अटंती दीटा सदृश अटंती एवं पीक्यू बाहु देइछि पीक्यू बाहु माने एटा 6 देइछि एवं एबी बाहु माने एटा देइछि 8 देइछि ठीक अछि अच्छा तो सदृश हेले तम माने जानिजो सेमानकर अनुरूप बाहु दुइटी त्रिभुज सदृश हेले सेमानकर अनुरूप बाहु मानकर अनुपात हला समानुपात हेबे तत्सहित सेमानकर परिसीमा सहित मध्य परिसीमार अनुपात सहित मध्य समानुपात हेबे कहिबार अर्थ होची मु एटा को एमति लिखि देई परिबी हला pq डिवाइड बाय ab इज इक्वल टू सेमानकर परिसीमा दिडार कोन अनुपात मध्य पके माने बुझि परछ ना पी माने pqr रो परिसीमा डिवाइड बाय abc रो परिसीमा पके बेले काहे कि मु कहली एडी परिसीमा कथा कहजी देखो बले त्रिभुज abc रो परिसीमा से कहजी 36 त्रिभुज abc रो परिसीमा हमें 36 एडी मु पके देली ठीक अछि तळे हमर त्रिभुज हमें ab नै छै ना तो pq रो अनुरूप बाहु होची ab
तो PQ बाय AB कहले वर्तमान ABC रो परिसीमा दे 36 36 देन एडी PQR रो परिसीमा आमे जणा नै एमती खाली लिखि दबो ठीक अछि से पचारथिबो PQR रो परिसीमा निहाती भारे पचार दिबो देखो P त्रिभुज PQR रो परिसीमा माने तो एडी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देले कोन हबो बुझि परछ ना नै अच्छा PQ रो वैल्यू तुमको जणा अछि से देइछि PQ रो वैल्यू होछि 6 तो एडी आमे लिखि दबा टिके भल से मु लिखि दोछि 6 डिवाइड बाय एडी हबो 8 इज इक्वल टू त्रिभुज PQR परिसीमा PQR रो परिसीमा प बे लिखि दोछि हला देन एडी 36 तो एडी क्रॉस मल्टीप्लाई करले PQR पळे आसे केमति आसो ना 36 6 डिवाइड बाय 8 तो एडी हमर 2 3 की 6 2 चोक 8 देन 4 9 तो 9 3 27 हबो ठीक अछि तो 27 देखो ऑप्शन बी हे जो राइट आंसर जहा कि से पिलाटी ठीक करी मारि छी ओके पिले तो एडा हे गेला हमर क्वेश्चन क्वेश्चन 19 भला देन जीवा क्वेश्चन 20 देखो पिले क्वेश्चन नंबर 20 कोन कहै छी बढ़िया क्वेश्चन टा कहै छी 14 सेमी व्यासार्ध विशिष्ट एक अर्धगोलकर समग्र पृष्ठतलर अर्धगोलकर देखो एटा होची अर्धगोलक ठीक अछि ए अर्धगोलकर समग्र पृष्ठतलर क्षेत्रफल पद्धति मने रखियो पिले समग्र पृष्ठतलर गोलकर समग्र पृष्ठतलर क्षेत्रफल होची 4 पाई r स्क्वायर किंतु अर्धगोलकर हबो 3 पाई r स्क्वायर काहे के हबो एडे बुझि परछो ना अर्धाडा हबो हमर केते 2 पाई r स्क्वायर किंतु एटा गोटे हमर सर्किल डा ठीक अछि यार आउथर पुनी क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर तो एथिरे पाई r स्क्वायर ऐड कर दियो ठीक अछि तो एटा हे गेला 3 पाई r स्क्वायर ठीक अछि तो एडी हमें 3 पाई r स्क्वायर सूत्र पके बाहर करिया देखो 3 पाई माने 3 into 22/7 r स्क्वायर माने तो से r देइछि 14 तो एडी मु 14 into 14 करबी देन एडी 7 दुणे 14 देन एडी आसीबो 66 into 14 दुणे 28 तो याकू हमें सॉल्व करले ठीक अछि तुम देखिबो ए जो ऑप्शन डी ए मारि चिपिले सेटा ही आसीबो ठीक अछि 8 6 48 4 8 6 48 4 52 देन 2 6 12 1 2 6 12 1 13 देखि परछो 8 4 8 1 1848 ओके ऑप्शन ए जो राइट आंसर ताकि ठीक उत्तर मरा हिच देन जीवा क्वेश्चन नंबर 21 पिले क्वेश्चन नंबर 21 देखो कोन कहिছে बहुत बढ़िया क्वेश्चन टा एटा भी गोटे से कहला जे दत्त वृत्त रे इके ईएम डीएफ स्पर्शक अटंती इके देखि परथबो एटा एडी के लेखा आइছে इके देन ईएम एटा एम लेखा आइছে एडी देखि परथबो एडी मु लेखि दउची ई के एवं ई के सॉरी इके ईएम माने दिटा स्पर्शक गोटे बहिस्थ बिंदु जाइछंती हला तो गोटाकर वैल्यू से देइची इके होउची 9 तो इके माने एटा जदी 9 हैला एतिको ठीक अछि तो ईएम मध्ये पिले तुम जानिछो 9 ही हबो देन आउ गोटे कहिची डीएफ स्पर्शक ए डीएफ मझिरे अछि ठीक अछि अच्छा एवं हाले त्रिभुज डीएफ रो परिसीमा निर्णय कर त्रिभुज देखो डी ई एफ माने एई त्रिभुजर परिसीमा बाहर करिया कहिची परिसीमा माने तीनोटी जाक बाहुर दैर्घ्य को समष्टि कर देले हमर परिसीमा आसी जिवो अच्छा देखो बिले एडा को हमें करिबा केमि देखो मु एबे तुमु कहि दउची तुम माने जानिछो केमति बाहर करिया ना ई एफ सॉरी तीनटा बाहु मिसे देबी देखो ई एफ प्लस एडी हमर आसी जिवो ईडी प्लस एफडी ओके अच्छा मते बे को ईएफ को ईएफ लिखि देली एफडी को एफडी लिखि देला को भांगी परिबानी किंतु सॉरी एफडी कहली ईडी ओके किंतु एफडी देखो पिले एफडी होउची हमर एडी स्प्लिट करि परिया भांगी परिया गोटे लेखिबा एफ एच आउट लेखिबा एचडी ओके एफएच देखो पिले एफएच टा का सहित समान होबो ना एफएम सहित समान होबो काहे कि एडा एफ टा होची एक बहिस्थ बिंदु हला दुईटी स्पर्श खंड एफएच आ एफएम तयारी करछि जहा कि दैर्घ्य से माने कोन हेबे समान हेबे तमे जानिचो एडा हमर अछि रूल तो एडी एफएच बदल रे मु पकई पारी एफएम ठीक अछि प्लस एचडी बदल रे मु पकई पारी कोन पिले एचडी पुनी देखो डी टा होची बहिस्थ बिंदु एवं डीके एवं डीएच होची दुईटी स्पर्श खंड जहा कि दैर्घ्य रे समान होबो तो डी एच बदल रे मु डीके पकई पारी तो मु लिखि देली डीके ओके बा केडी तमे वर्तमान देखो एई जो ईएफ अछि हला ईएफ एवं एफएम हला एडी एफएम अछि ईएफ एफएम मिसी किरी कोन हेबे मिसी करी ईएम हे जिवे ठीक अछि ईएम हे गला मीन सेटा केते सेमी हे जिवो ना दीटा मिसी किरी हे जिवो 9 सेमी से दत्तर देइछि ठीक अछि देन पुनी थर देखो ईडी एवं डीके ईडी माने एटा हमर ईडी ठीक अछि एवं एटा डीके एटा मिसिला परे ए पूराटा हछि से कहिछि तो न सेटा न होई जिवो
ତ ଏଇ ଟୋଟାଲ ଆମର ଏଇଠି ସବୁ ମିଶିକିରି ମାନେ କଣ ହେଇଗଲେ 9 9 18 ହେଇଗଲେ। ବୁଝିପାରୁଛ ନା ନାଇଁ? ତ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଏଇ ତ୍ରିଭୁଜର ପରିସୀମା ତମର 18 ସେମି ଆସିବ, ଯାହାକି ଏଠି ଠିକ ଉତ୍ତର ମରା ହେଇଛି। ଠିକ ଅଛି। ତ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ତମେ କୋଶ୍ଚିନ ର ସଲ୍ୟୁସନ କରିଦେଇ ପାରିବ। ମୁଁ ସଲ୍ୟୁସନ କିଭଳି କରିବା ସେଇଟା ହିଁ ବୁଝଉଛି। ତମେ ଅଲରେଡି ଆଗରୁ ବୁଝି ସାରିଛ ଯଦି ତାହେଲେ ଭିଡିଓଟିକୁ ଦେଖ ପିଲେ, ଆହୁରି ଟିକେ ଆଇଡିଆ ନୂଆ ନୂଆ ଆଇଡିଆ ପାଇବ। ଦେନ୍ ଯିବା କୋଶ୍ଚିନ ନମ୍ବର 20 ସରିଲା, 21 ସରିଲା। ଦେନ୍ ଯିବା 22 ପିଲେ। ଦେଖ ପିଲେ 22 ବଢିଆ କୋଶ୍ଚିନ ଟା ଦେଇଛି ସେ। ଗୋଟିଏ ବୃତ୍ତର ପରିଧି କଥା କହିଛି। ପରିଧି ମାନେ ଆମେ ଆଖି ବୁଝିକି ଲେଖିଦେବା 2πr = 132। ଦେନ୍ ଯାହା ସେ ପଚାରିଛି କରିବା। ଦେନ୍ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ବାହାର କରିଛି। କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ତ ସୂତ୍ର ଜାଣିଛ, πr² ତ r ଦରକାର। ତ ଏଠି r = କଣ ହବ ନା 132 ଡିଭାଇଡ୍ ବାଇ 2π। 2π ମାନେ 2 × 22/7। ତ 7 ଉପରକୁ ଚାଲିଯିବ। ତ ଏଇଠି ଆସିଯିବ ଆମର କଟାକଟି କରିବ ମାନେ 2 11, ଦେନ୍ 2 ଛକ 12, ଦେନ୍ 1 2 ଛକ 12 66। ତ 11 × 6 ହେଲେ ଦେନ୍ 6 7 42। ଠିକ ଅଛି, ଏଠି 7 ଅଛି ନା, 6 7 42 ବାଇ ଏଠି ଆମର 2 ଅଛି 2। ତ ଏଠି ଆମର କ୍ୟାନସେଲ ହେଇକି ଆସିବ 21। ଠିକ ଅଛି, 21 ଆସିଲା ଆମର r। ଯଦି r ଆସିଲା 21 ପିଲେ, ତାହେଲେ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ କଣ ଆସିବ? ସୂତ୍ର ପକେଇଦବା ଆମର πr²। πr² ମାନେ 22/7 × r² ମାନେ 21 × 21। ବର୍ତ୍ତମାନ 7 1 7 3 21। ତ ଏଠି 22 × 3 ଆସିବ 66 × 21 କୁ ସଲ୍ୟୁସନ କଲେ 66 2 ଛକ 12, 1 2 ଛକ 12 1 13, ଦେନ୍ 6 6 2 8 3 1386। ଦେଖ ପିଲେ 1386 ଅପସନ ସି ହେଇଯିବ ଠିକ ଉତ୍ତର। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ତାକୁ ସଲ୍ୟୁସନ କରିବ। ଓକେ, ଠିକ ଅଛି ପିଲେ। ଆଚ୍ଛା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବା କୋଶ୍ଚିନ ନମ୍ବର 22 ସରିଲା। ଓକେ, ଠିକ ଅଛି। ଦେଖ ପିଲେ କୋଶ୍ଚିନ ନମ୍ବର ଆମେ ଯିବା ନେକ୍ସଟ କୋଶ୍ଚିନ। କୋଶ୍ଚିନ ନମ୍ବର 24। ତ୍ରିଭୁଜ ABCD ଏକ ବୃତ୍ତାନ୍ତ ଲିଖିତ ଚତୁର୍ଭୁଜ ଯାହାର କର୍ଣ୍ଣଦ୍ୱୟ ବୃତ୍ତର କେନ୍ଦ୍ର ଠାରେ ଛେଦ କରନ୍ତି ବୋଲି ସେ କହିଛି। ତ ଏଇଟା ଆମର ଦେଇଛି, ଦେଖିପାରୁଥିବ ବୃତ୍ତର କେନ୍ଦ୍ର ଠାରେ ଏଠି ଛେଦ କରନ୍ତି। ଆକ୍ଚୁଆଲି କେନ୍ଦ୍ର ଠାରେ ଛେଦ କରନ୍ତି। ବୃତ୍ତାନ୍ତ ଲିଖିତ ଚତୁର୍ଭୁଜ ବିପରୀତ କୋଣ ମାନେ ପରସ୍ପର ପରିପୂରକ, ଜାଣିଛ ଏଇଟା ଗୋଟେ କଣ୍ଡିସନ ମନେ ରଖିଥାଅ। ଦେନ୍ ଆମେ ଆଗକୁ ବଢିବା କୋଶ୍ଚିନ ର ଏମ ଆଙ୍ଗେଲ। ଏଠି ଆମର AEB ଦେଇଛି, ଏଇଟା ଆମର ଚାପର ଡିଗ୍ରୀ ପରିମାପ କହିଛି, ହେଲା ନା। AEB ଦେଖିପାରୁଥିବ, AEB ମାନେ ଏଇଟା ହେଲା। ଏଇ ଡିଗ୍ରୀ ପରିମାପ ହଉଛି ଆମର କେତେ ନା 100 ଡିଗ୍ରୀ କହିଛି। ଓକେ, ଆଚ୍ଛା 100 ଡିଗ୍ରୀ କହିଛି। ହଁ, ଦେନ୍ ହେଲେ ଏହା କି ପ୍ରକାର ଚତୁର୍ଭୁଜ ବୋଲି ସେ ପଚାରିଛି। ଏଇଟା କି ପ୍ରକାର ଚତୁର୍ଭୁଜ ହବ? ଓକେ, କି ପ୍ରକାର ଚତୁର୍ଭୁଜ ଦେଖିବା, ଟ୍ରାଏ କରିବା ଟିକେ ଆମେ। ଏଇଟା ଯଦି 100 କହିଲା, ଏଇଟା ଆମର 100 ହବ ପିଲେ। ବୁଝିପାରୁଛ ନା, ଏଇଟା ଆମର 100 ହବ। ଓକେ, ଏଇଟା 100 ହେଲେ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ 100 ହବ। କାହିଁକି? ପ୍ରତୀକ କଣ? ଏଇଟା 100 ହେଲେ ଏଇଟା ହେଇଯିବ 80। ଠିକ ଅଛି, ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ହେଇଯିବ 80। ଓକେ ପିଲେ, ଆଚ୍ଛା ଏବେ ନେକ୍ସଟ ଯିବା। ତମେ ଜାଣିଛ ଏଇଟା କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥ କଣ ହବ? ଏଇଟା ଯଦି 100 ହବ, ଏ ପର୍ଟିକୁଲାର କୋଣଟା କେତେ ହବ? ତମେ ନିହାତି ଭାବରେ କହିପାରିବ 50 ହବ। ଠିକ ଅଛି, ଏଇଟା 50 ହବ। ଠିକ ସେଇପରି ଭାବରେ ଏଇଟା ଯଦି 80 ଡିଗ୍ରୀ ହବ ପିଲେ, ଏଇଟା ତାର ଅଧା ହବ, ଏଇଟା ହେଇଯିବ 40 ହେଇଯିବ। ତ ଏଇ କୋଣଟା ହେଇଯିବ 90 ଡିଗ୍ରୀ। ବୁଝିପାରୁଛ ନା? ପୁଣି ଥରେ ଦେଖ, ଏଇଟା ଆମର କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥ କୋଣ 80 ଡିଗ୍ରୀ ହେଲା। ଏଇଟା ଯଦି 80 ଡିଗ୍ରୀ ହଉଛି, ଦେନ୍ ଏଇ କୋଣଟା ହବ ପୁଣି ଥରେ 40 ଡିଗ୍ରୀ। ଦେନ୍ ଏଇଟା ଯଦି 100 ଡିଗ୍ରୀ ହଉଛି, ଦେନ୍ ଏଇ କୋଣଟା ହବ 50, ପୁଣି ଥରେ ଏଇଟା 90 ଡିଗ୍ରୀ। ତ ଏଇଟା ବି 90 ଡିଗ୍ରୀ ହବ। ଠିକ ସେଇପରି ଭାବରେ ଏଇଟା ଏଇଟା 100 ହେଲେ ଏଇଟା 50 ହବ। ବୁଝିପାରୁଛ? ଏଇଟା 80 ହେଲେ ଏଇଟା 40 ହବ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ସବୁତକ କଣ ହବ? କଣ 90 ଡିଗ୍ରୀ ପାଲଟି ଯିବ। ସବୁତକ କଣ 90 ଡିଗ୍ରୀ ପାଲଟି ଯିବ, କିନ୍ତୁ 90 ଡିଗ୍ରୀ ହେଇଗଲା, କିନ୍ତୁ ବିପରୀତ ବାହୁ ସମାନ କି ନାହିଁ ଆମେ ତ ସେଇଟା କହିପାରିବା ନାହିଁ। ଠିକ ଅଛି, ତ ଏଠି ଆମେ କଣ କରିବା? ଆୟତ ଚିତ୍ର ବୋଲି ତାକୁ କହିପାରିବା। କାହିଁକି? ବାହୁ ଏଠି ସମାନ ହବ କି ନାହିଁ ଆମେ କହିପାରିବା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କୋଣ 90 ଡିଗ୍ରୀ ହେଲେ ପ୍ରଥମେ ତାକୁ ଆୟତ ଚିତ୍ରରେ ଆଖ୍ୟା ଦେଇପାରିବା। ତେଣୁକରି ଆୟତ ଚିତ୍ର ହବ ରାଇଟ ଆନ୍ସର। ବୁଝିପାରୁଛ ଏଇଟା? ତ କୋଶ୍ଚିନ ନମ୍ବର ଏଇଟା 24 ଥିଲା। ଦେନ୍ କୋଶ୍ଚିନ ନମ୍ବର 24 ପରେ କୋଶ୍ଚିନ ନମ୍ବର 25 କୁ ଯିବା ହେଲା। ବଢିଆ କୋଶ୍ଚିନ ଟା ଦେଖ ପିଲେ, ଏଇଟା ଏପି ରୁ ଆସିଛି। କୋଶ୍ଚିନ ନମ୍ବର 25 କଣ କହିଲା? ନିମ୍ନସ୍ଥ କେଉଁ ଉକ୍ତିଟି ଭୁଲ ଅଟେ ବୋଲି ସେ କହିଛି। ଯେଉଁ ଅନୁକ୍ରମରେ Tn = n-1 ତାହା ଏକ ଏପି ଅଟେ। ଗୋଟେ ଅନୁକ୍ରମରେ Tn = n-1 ଅଛି ହେଲା। ସପୋଜ ଦେଖ, ତମେ ଗୋଟେ ନବା n-1 ଅଛି, Tn ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅନୁକ୍ରମ ହେଇପାରିବ। କାହିଁକି ନା ଯଦି ଆମେ ପକେଇବା ମାଇନସ, ଏଠି ଯଦି n ବଦଳରେ 1 ପକେଇବା ଆସିବ କେତେ? 0। ଦେନ୍ ଆମର n ବଦଳରେ ପକେଇବି ମୁଁ 1, 2 ପକେଇଲେ 2 ପକେଇଲା 2 ରୁ 1 କଲେ 1 ଆସିବ।
ଦେନ୍ 3 ପକେଇଲେ 2 ଆସିବ, ଦେନ୍ ଏମିତି ଏଇଟା ଏମିତି ଚାଲିବ, ସେ ଅନୁକ୍ରମରେ ଅଛି, ଏଇଟା ଠିକ ଅଛି, ଠିକ ଅଛି, ମାନେ ଉକ୍ତିଟି ଠିକ ଅଛି, ସେ ଭୁଲ କୋଉଟା ପଚାରୁଛି ଆମେ ଦେଖିବା, ତ ଏଇଟା ଠିକ ହେଇଗଲା, ଏଇଟା ଠିକ ଅଛି। ଦେନ୍ ଅପସନ ବି ଟା ଦେଖ, ଯେଉଁ ଅନୁକ୍ରମରେ Sn ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ n ଇଣ୍ଟୁ n ମାଇନସ 1 ଡିଭାଇଡ୍ ବାଇ 2 ତାହା ଏକ ଏପି ଅଟେ। ଆଚ୍ଛା, ଏଇଟା ଗୋଟେ Sn ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ n ଇଣ୍ଟୁ n ମାଇନସ 1 ତାହା ଏକ ଏପି ଅଟେ ବୋଲି ସେ କହିଛି। ଏଇଟା ହବ ନା ନାଇଁ ଆମେ ଦେଖିବା। ଯଦି ଏପି ହବ, ଆଚ୍ଛା, ତ ଆମର ଫର୍ମୁଲା ଅଛି, କଣ ଫର୍ମୁଲା ଅଛି, n ଇଣ୍ଟୁ n ପ୍ଲସ 1 ଡିଭାଇଡ୍ ବାଇ 2 ଅଛି ହେଲା, ଗଣନ ସଂଖ୍ୟା ମାନଙ୍କର ହେଲା ନା ସମଷ୍ଟି, ପ୍ରଥମ n ସଂଖ୍ୟକ ଗଣନ ସଂଖ୍ୟା ମାନଙ୍କ ସମଷ୍ଟି, ଏଇ ଫର୍ମୁଲା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଫର୍ମୁଲାଟା ନାହିଁ, ଠିକ ଅଛି, ଏଇ ଫର୍ମୁଲାଟା ନାହିଁ। ଏଇ ଫର୍ମୁଲାଟା ବି ହେଇପାରିବ, କୋଉ କେସରେ ହେଇପାରିବ ନା ଆମର ଯୋଉ ଋଣାତ୍ମକ କେସ୍ ପାଇଁ ଏଇଟା ହେଇପାରିବ, n ଇଣ୍ଟୁ n ମାଇନସ 1 ଏଇଟା ହେଇପାରିବ, ଠିକ ଅଛି, ତ ଏଇଟା ବି ଆମର ଠିକ ଅଛି, ଏଇଟା ଗଣନ ସଂଖ୍ୟା ହେଲେ ଏଇଟା ଋଣାତ୍ମକ ହେଲା ସଂଖ୍ୟା ପାଇଁ ହେଇପାରିବ, ଦେନ୍ ଏଇଟା ବି ଠିକ ଅଛି। ଦେନ୍ ସି ଟା ଦେଖ କଣ କହିଲା, ଯେକୌଣସି ସମକୋଣୀ ତ୍ରିଭୁଜର ବାହୁତ୍ରୟର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଏପିରେ ରହିପାରିବେ, ଏଇଟା ବି ଠିକ ଅଛି, ଯେକୌଣସି ସମକୋଣୀ ତ୍ରିଭୁଜର ବାହୁତ୍ରୟର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଏକ ଏପିରେ ରହିପାରିବେ, ସମକୋଣୀ ଯେକୌଣସି ସମକୋଣୀ ତ୍ରିଭୁଜର ରହିପାରିବେ କି, ତମେ ଦେଖିପାରୁଥିବ ଏମିତି ଗୋଟେ ଅଛି ହେଲା। ଏବେ ଧରିନିଅ ମୁଁ ନେବି ଗୋଟେ ବଡ ସଂଖ୍ୟାଟେ ନେଇକି ଆମେ ଏଜ୍ୟୁମ କରିବା, 3 4 5 ତ ହେଇଯିବ, ବଡ ସଂଖ୍ୟା ସପୋଜ ନିଅ 12, ଏଇଟା 13 ହେଲା, ଦେନ୍ ଏଠି 12 5, ଏଇଟା ଆମର ଏପିରେ କେବେ ବି ରହିପାରିବେ ନାହିଁ, ଠିକ ଅଛି। ଏମିତି ଗୋଟେ ଅଛି 5 3 4, ତ ଏଇଟା ଏପିରେ ରହିଯିବେ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ 12 ସ୍କୋୟାର 144, ଦେନ୍ 5 ସ୍କୋୟାର 25, ଏ ଦିଟା ମିଶେଇଲା ପରେ ତାର ବର୍ଗ, ଏଇଟା ବି ଆମର ଏପିରେ ସମକୋଣୀ ତ୍ରିଭୁଜ ସାଟିସ୍ଫାଏ କରୁଛି, ଠିକ ଅଛି, ଏଇଟା ଭୁଲ ଅଛି, ତ ଏଇଟା ଆଉ ଦେଖିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ତ ଫିର ବି ଦେଖି ଦଉଛି, ଦେଖ ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ମାନେ ଏପି ଗଠନ କରନ୍ତି, ହଁ ଏଇଟା କରିବେ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଅପସନ ସି ଟା ହିଁ ଭୁଲ ହବ, ଠିକ ଅଛି ପିଲା। ଆଚ୍ଛା, ତ ଏଇଟା ହେଇଗଲା 25 ର ସି ହେଇଯିବ ରାଇଟ ଆନ୍ସର। ଦେନ୍ ଯିବା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର ସାଇନ୍ 28, ସାଇନ୍ 28 ଡିଗ୍ରୀ ଡିଭାଇଡ୍ ବାଇ cos 118 ଡିଗ୍ରୀ, ଓକେ। ତ ୟାକୁ ଆମେ କରିବା କେମିତି, ସିମ୍ପଲ ୱେରେ ବୁଝେଇ ଦଉଛି, ଦେଖ ସାଇନ୍ 28 କୁ ସାଇନ୍ 28 ରେ ହିଁ ଲେଖିଦିଅ, ଡିଭାଇଡ୍ ବାଇ ଏଇଟାକୁ ଆମେ ଭାଙ୍ଗିଦବା, କେମିତି ଭାଙ୍ଗିଦବା ନା ମୁଁ ଏଠି ସାଇଡରେ ଲେଖୁଛି ସାଇନ୍ 28 ଡିଭାଇଡ୍ ବାଇ, ମୁଁ cos କୁ ଭାଙ୍ଗିକି ଏମିତି ଲେଖିଦେଇ ପାରିବି 90 ପ୍ଲସ୍ 28, ଠିକ ଅଛି, କାହିଁକି ନା 90 ଆଉ 28 ମିଶିଲେ 118 ଆସିବ, ତ cos 90 ପ୍ଲସ୍ 28 ମାନେ ସାଇନ୍ 28 ଲେଖିବା ଡିଭାଇଡ୍ ବାଇ, ଦେନ୍ cos ଏଇଠି ଆମର ହେଇଯିବ ସାଇନ୍ 28 ହବ, କିନ୍ତୁ ମାଇନସ ପଡିଯିବ, କାହିଁକି cos ଅଛି ହେଲା, ତମେ ଜାଣିଛ ସାଇନ୍ cosec ପାଇଁ ହିଁ 90 ପ୍ଲସ୍ ଥୀଟାରେ ସେଇଟା ଆମର କଣ ହବ ପ୍ଲସ ରେ ଆସିବ, ଆଉ ସବୁ ନେଗେଟିଭ ସାଇନ୍ ପଡିଯିବ, ଓକେ। ତ ଏଠି cos ଥିଲା, ତ ସାଇନ୍ ହେଇଗଲା 28, ତ ତମେ ଜାଣିଛ 90 ପ୍ଲସ୍ ଥୀଟା ସୂତ୍ର, ଦେନ୍ ଏଠି ଆମର କ୍ୟାନସଲ ହେଇଯିବ, -1 ଆସିବ, -1 ହେଇଯିବ ରାଇଟ ଆନ୍ସର, ଅପସନ ସି ହେଇଯିବ ରାଇଟ ଆନ୍ସର, ଯାହାକି ସେ ମାରିଛି। ଦେନ୍ ଯିବା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 27, ଦେଖ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 27 ଟା ବଢିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଟା, ସହଜ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଭାବୁଛି ଜଲ୍ଦି ହେଇଯିବ। କଣ ହେଲା, କୌଣସି ଏକ ଦ୍ୱିଘାତ ସମୀକରଣର ପ୍ରଭେଦକ ଏକ ଋଣାତ୍ମକ, ପ୍ରଭେଦକ ମାନେ ତମେ ଜାଣିଛ ଡିସ୍କ୍ରିମିନାଣ୍ଟ ଯୋଉ ଦିଟା ଅଛି, ଓକେ, ଏମିତି b ସ୍କୋୟାର ମାଇନସ 4ac, ମାନେ ଏଇଟା ରହିବନି ହେଲା, b ସ୍କୋୟାର ମାଇନସ 4ac, ତ ଏଇଟା ହଉଛି ଡିସ୍କ୍ରିମିନାଣ୍ଟ, ତ ଏକ ଋଣାତ୍ମକ, ଏଇଟା ଯଦି ନେଗେଟିଭ ଆସିଲା ତାହେଲେ ସମୀକରଣର ମୂଳଦୟ ସ୍ୱରୂପ କଣ ହବ, ତମେ ଜାଣିଛ ପିଲେ ରୁଟ ଓଭର ଭିତରେ ଯଦି ମାଇନସ ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟାଟା ଏମିତି ପଳେଇ ଆସିଲା ତାହେଲେ ସେଇଟା କେବେ ବି ପସିବୁଲ ହବନି, ତ ପିଲା କଣ କରିଛି, ଋଣାତ୍ମକ ସଂଖ୍ୟା ଆସିଛି, କିନ୍ତୁ ସେ କହିଛି ବାସ୍ତବ ଅସମାନ ହବ, ଏଇଟା ହବ କଣ, ବାସ୍ତବ ମୂଳ ନାହିଁ, ଏଇଟା ହବ ଅବାସ୍ତବ ପଳେଇ ଆସିବ, ଠିକ ଅଛି, ଏଇଟା ହବ ରାଇଟ ଆନ୍ସର, ଅପସନ ଡି ହେଇଯିବ ପିଲା ରାଇଟ ଆନ୍ସର, ବୁଝିପାରୁଛ ନା, ଏଇଟା ଏମିତି କରିବ। ଦେନ୍ ଯିବା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର, ଯେକୌଣସି ହେଲା ଡି ଯଦି ନେଗେଟିଭ ଆସି ଯାଉଛି, ରୁଟ ଓଭର ଭିତରେ -4 ର ଭ୍ୟାଲୁ କିଛି ଗୋଟେ ଅଛି ପିଲେ, କେବେ ଆସିବ, କେବେ ଆସିବନି, ବୁଝିପାରୁଛ ନା, ପସିବଲ ନୁହେଁ, ତ ବାସ୍ତବ ମୂଳ ନାହିଁ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 28 ଯିବା ପିଲେ, ବଢିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିଛି, ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପେପରକୁ ହିଁ ତମେ ଡିସ୍କସ କର, ତାହେଲେ ଯାଇ ପରୀକ୍ଷା ଟିକେ ହପ୍ ଆସିବ, ଆଶା ନେଇ ଯାଇପାରିବ। ଦେନ୍ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡିଓରେ 2024 ମସିହାର ମଧ୍ୟ, ବୁଝିପାରୁଛ ପିଲି ନା, ଏଇ ଅବଜେକ୍ଟିଭ ଟାଇପ୍ସ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କୁ ଡିସ୍କସ କରିବା ପାଇଁ ଭିଡିଓଟି ଆଣିବି, ସରି ପିଲେ। ଦେଖ ପିଲେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 28, ଗୋଟିଏ ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟାର ଲବରୁ ଏକ ବିୟୋଗ କରାହେଲା, ମୁଁ ଗୋଟେ ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟା ନେଉଛି xy, ଓକେ, ମୁଁ ଜାଣିନି ନା, ତ ଲବରୁ ସେ କଣ କରୁଛି, ଏକ ଫେଡି ଦେଇଛି, ତ -1 କରିଦେଲା, ଓକେ, ଏକ ବିୟୋଗ କଲେ 1/3 ହୁଏ, 1/3 ହୁଏ ମାନେ = 1/3,
ତ ହରରେ ସେ କିଛି କରିବା ପାଇଁ କହିନି ହେଲା। ଏବଂ ହରରେ 8 ଯୋଗ କରିବ ଯଦି ମାନେ ମୁଁ ଯଦି କହିବି ଆଉ ଗୋଟେ କେସ୍ ମାନେ ମୁଁ କହିବି x ଡିଭାଇଡ୍ ବାଇ y ତ ହରରେ ଯଦି 8 ଯୋଗରେ +8 କରିବ ତ ଏଇଟା ଓଭରାଲି କେତେ ହବ 1/4 ହବ ଠିକ ଅଛି। ତାହେଲେ ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟାଟି ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ପାଇଁ କହିଛି ତ ଏଠି ତମେ କଣ କଲ କ୍ରସ୍ ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କରିବ ଠିକ ଅଛି। ଏମିତି କ୍ରସ୍ ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କଲେ ଏଠି ଆସିବ 3x - 3 = y ତ ଏଠି ଲେଖିପାରିବ 3x - y - 3 = 0 ଓକେ ପିଲେ। ପୁଣି ଥରେ ଏଇଠି ତମେ କ୍ରସ୍ ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କଲେ ପାଇବ କଣ ପାଇବ ପିଲେ କହିଲ 4x = y + 8 ତମେ କହିବ 4x - y - 8 = 0 ତ ଦୁଇଟା ଲିନିୟର ଇକ୍वेशन ଆସିଲା ଏଇଟା ଗୋଟେ ଓକେ। ତ ଏଠି ତମେ କଣ କରିବ ଦେଖିପାରୁଥିବ y ଏଇଠି -y ଅଛି ଏଇଠି ବି -y ଅଛି ଆମକୁ ଇଜି ହବ ଅପସାରଣ ପଦ୍ଧତିରେ ସଲ୍ୟୁସନ କରିବା। ଅପସାରଣ ପଦ୍ଧତି ସଲ୍ୟୁସନ କଲେ ଦେଖ ମୁଁ ୟା ତଳେ ଏଇ ଇକ୍वेସନ ର ଲେଖି ଦଉଛି ପେନ୍ ଟିକେ ଚେଞ୍ଜ କରିଦଉଛି ବୋଲି ତମକୁ ସୁବିଧା ହବ ବୁଝିବା ପାଇଁ। ପେନ୍ ମାନେ କଲର ଚେଞ୍ଜ କରିଦଉଛି ଓକେ ତ ଏଇଠି ମୁଁ ଲେଖି ଦଉଛି ଇକ୍वेସନ ଟା 4x - y - 8 = 0 ତ ଏଇଠି ମାଇନସ କ୍ୟାନସଲ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରଥମ ଇକ୍वेସନ ରୁ ସେକେଣ୍ଡ ଇକ୍वेସନ କୁ ଫେଡି ଦେବି ଠିକ ଅଛି। ଫେଡିଲି ଏଇଟା ଆମର +y ହେଇଯିବ ଦେନ୍ ଏଇଟା +8 ହେଇଯିବ ତ ମାଇନସ ହେଇଛି ଅଛି ତ ଏଇଠି -x ହବ ଦେନ୍ ଏଇଟା କ୍ୟାନସଲ ହେଇଯିବ y ଟା ଦେନ୍ +8 +3 -3 ସରି ଏଇଟା ଆମର +5 ହବ = 0 ତ ଏଠି ଆମର -x = -5 ଅର୍ଥାତ x = 5 ଆସିଗଲା। x = 5 ଆସିଲା ପରେ ଆମେ କଣ କରିବା x ର ଭ୍ୟାଲୁ କୁ ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ଇକ୍वेସନ ପୁଟ୍ କରିଦବା ଯେମିତି ମୁଁ ଏଇ ଯୋଉ ଇକ୍वेସନ କଥା କହୁଛି ଏଇ ଇକ୍वेସନ କଥା ଠିକ ଅଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ମୁଁ ଏ ସାଇଡ କରିଦଉଛି 3x - y - 3 = 0 ତ x ର ଭ୍ୟାଲୁ ଆସିଛି 5 ତ 3 × 5 ତ 15 - y - 3 ତ ଏଇଠି -y 15 - 3 ମିଶିଲେ ହବ 12 +12 ସେପଟେ ହେଇଯିବ -12 ତ ମାନେ କ୍ୟାନସଲ ହେଇଯିବ y = 12 ଆସିଲା। ତ ଦେଖିପାରୁଛ x ଆସିଲା 5 y ଆସିଲା 12 5/12 ହେଇଯିବ ରାଇଟ ଆନ୍ସର 5/12 ଠିକ ଅଛି। ଏଠି କୋଉଠି ଅଛି ଦେଖ 5/12 ମୁଁ ଏଠି ଲିଭେଇ ଦଉଛି ପିଲେ ମାନେ ଇରେଜ କରିଦଉଛି ଆମର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖାଯିବ 5/12 ଅପସନ ଏ ହେଇଯିବ ରାଇଟ ଆନ୍ସର ଯାହାକି ସେ ଠିକ କରିଛି ପିଲାଟି ଠିକ ଅଛି। ଏଠି ଯାହାର ବି ଖାତା ତ ଏଇଟା ହେଇଯିବ 5/12 ଏଇଭଳି ଭାବରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କୁ ସଲ୍ଭ କରିବ ପିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 29 ପିଲେ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 29 ଦେଖ ପିଲେ ନିମ୍ନଲିଖିତ ଉକ୍ତି ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଠି ଠିକ ବୋଲି କହିଛି ଠିକ ଏଇଟା ସେ କହିଛି ଆମେ ଏଇଟାକୁ ଟିକେ ଚେକ୍ କରିଦବା ଠିକ ଅଛି ନା ନାଇଁ। ଘଟଣାଟି ଫାଇ ହେଲେ ଏହାର ସମ୍ଭାବ୍ୟତା 0 ହବ ଠିକ ଅଛି। ଘଟଣା ଯଦି ଫାଇ ହେବ ସମ୍ଭାବ୍ୟତା କେବେ 0 ହିଁ ହବ ତ ଏଇଟା ଠିକ ଅଛି। ଏଇଟା ଭୁଲ ଥିବ ଦେଖ ପିଲେ ପ୍ରଥମ ଏଇଟାକୁ ତ ଏଇଟା ଅପସନ ସି ଠିକ ମାରିଛି ସିଟା ତ ମୁଁ ବି ଠିକ କହୁଛି ତମ ମାନେ ବି ବୁଝିପାରୁଥିବ ଯଦି ଗୋଟେ ଘଟଣାଟି ଫାଇ ଅଛି ତାହେଲେ ସମ୍ଭାବ୍ୟତା ମଧ୍ୟ 0 ହବ ହେଲା। ଦେଖ ପିଲେ 30 ଟା କଣ କହିଲା ଦୁଇଟି ପୁଣି ଥରେ ଜାମିତି କଥା ସଦୃଶ ତ୍ରିଭୁଜ PQR DF ରୁ ବାହୁ ମାନଙ୍କର ଅନୁପାତ 5:6 କହିଛି। ଦେଖ ମୁଁ ପୁଣି ଥରେ PQR ନେବି ଦେନ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ନେବି ABC ଓକେ। ଦିଟା ସଦୃଶ ତ୍ରିଭୁଜ କହିଛନ୍ତି ସଦୃଶ ହେଲେ ବାହୁ ମାନଙ୍କର PQR DF ବାହୁ ମାନଙ୍କ ଅନୁପାତ 5:6 ହେଲା ଯେକୌଣସି ବାହୁ ନେଲେ ଆମର ଅନୁପାତ ସମାନ ଅଛି କାହିଁକି ସଦୃଶ ମାନେ ତମେ ଜାଣିଛ ସେମାନେ ଅନୁରୂପ ବାହୁ ମାନଙ୍କର ଅନୁପାତ ସମାନୁପାତ ହବ ତ ସେ ସମାନ ଅନୁପାତ ଟା ଦେଇଛି କେତେ 5:6 ଓକେ। ଦେନ୍ ତ୍ରିଭୁଜ PQR ର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଦେଇଛି 75 ବର୍ଗ ସେମି। PQR ଏଇଟା ଗୋଟେ କଣ ଫର୍ମୁଲା ଅଛି ଜାଣିଛ ନା ଏଇଟା କଣ ନା ଦିଟା ତ୍ରିଭୁଜ ଯଦି ସଦୃଶ ଅଟନ୍ତି ଠିକ ଅଛି ସେମାନଙ୍କର କ୍ଷେତ୍ରଫଳର ଅନୁପାତ ସେମାନଙ୍କର ବାହୁର ବର୍ଗାନୁପାତ ସହିତ ସମାନ ପିଲେ ଠିକ ଅଛି ନା। ଅର୍ଥାତ ମୁଁ କହିବି ଗୋଟେ ଯଦି ମାନେ ଗୋଟେ କହିଛି 75 ହେଲା ସେ କହିଛି କାହାର PQR 75 ଏବଂ ତ୍ରିଭୁଜ ABC ର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଦେଇନି ହେଲା ତ ସେ କ୍ଷେତ୍ରଫଳର ଅନୁପାତ କଣ ହବ ନା ବାହୁ ମାନଙ୍କର ବର୍ଗାନୁପାତ ସହିତ ସମାନ ହବ ହେଲା। ବର୍ଗାନୁପାତ ମାନେ 5 ର ସ୍କ୍ୱାର 25 ଠିକ ଅଛି ଡିଭାଇଡ୍ ବାଇ ABC ର 6 ହବ ଗୋଟେ ବାହୁ ମାନେ 6 ଅନୁପାତ ସେ କହିଛି 6 ର ସ୍କ୍ୱାର ହବ ଆମର 36 ଏଇଭଳିଆ ହବ ବୁଝିପାରୁଛ ନା ପିଲେ। ଦେଖ ଦିଟା ତ୍ରିଭୁଜ ଯଦି ସଦୃଶ ଅଟନ୍ତି ମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଅନୁରୂପ ବାହୁ ମାନେ ଅନୁରୂପ ବାହୁ ମାନଙ୍କର ଅନୁପାତ ସେମାନଙ୍କ ଅନୁପାତ ସମାନୁପାତ ହେବେ ତ ସହିତ ସେମାନଙ୍କ ପରିସୀମା ସହିତ ବି ସମାନୁପାତ ହେବେ ବଟ୍ ସେମାନଙ୍କର ମାନେ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ସହିତ ହେଲା ଅନୁରୂପ ବାହୁ ମାନଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ କଣ ରହିବ ନା ବର୍ଗାନୁପାତ ସମ୍ପର୍କ ରହିବ ମାନେ ବର୍ଗାନୁପାତ ମାନେ ବର୍ଗାନୁପାତ ଏଇଭଳିଆ ସମାନୁପାତ ହବ ଠିକ ଅଛି ନା ନାଇଁ। ତ ଦେଖ ମୁଁ ଏଇଠି ତ୍ରିଭୁଜ ABC ର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ବାହାର କରିବା କେମିତି ବାହାର କରିବା ଦେଖିପାରୁଥିବ ନା 75 × 36 କୁ ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କରିବା ଡିଭାଇଡ୍ ବାଇ 25 କରିବା ତ ଏଠି 5 5 25
5 ଦୁଣେ 5 1 5 ସରି 5 1 5 5 5 25 ତ 15 ଦେନ୍ ଏଠି 5 1 5 5 3 15 36 ଇଣ୍ଟୁ 3 ଆସିବ 36 ଇଣ୍ଟୁ 3 ମାନେ 3 18 1 3 3 9 1 10 108 ତ 108 ଦେଖ ପିଲେ ଅପସନ ସି ଏ ଯୋଉ ରାଇଟ ଆନ୍ସର ଏ ପିଲା ଅପସନ ବି ମାରି ଦେଇଛି ଭୁଲ ମାରି ଦେଇଛି କଣ ପାଇଁ ମାରିଛି ତମେ ନିହାତି ଭାବରେ ବୁଝି ପାରୁଥିବ ଓକେ ପିଲେ ଆଚ୍ଛା ତ 108 ଆସିଲା ଆନ୍ସର ଆମର ଅପସନ ସି ହେଇଗଲା ରାଇଟ ଆନ୍ସର ଦେନ୍ ଯିବା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 31 ବଢିଆ ବଢିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପିଲେ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର क्वेश्चन को प्रैक्टिस जिते करियो तुम पाई सेते भलो पिले तेणु करी चैनल को आगो सब्सक्राइब करिनियो आगो मैथ साइंस रो बहुत बढ़िया वीडियो पाइबो तमे दत्त चित्र रे केउ कोनटी एपीबी चापर परिपूरक चापांत लिखित कोन अटे बोली से कहिछि ठीक अछि केउ चापर परिपूरक चापर अंतर्लिखित कोन एपीबी माने देखि परथुओ एपीबी एडा एपीबी एपीबी चापर विपरीत चाप होछि पिले एटा ए विपरीत चापर से कहिछि अंतर्लिखित कोनटा कोडा अंतर्लिखित कोन माने एटा बुझ पाछ ना नै तो ए क्यू बी देखो एटी कोडी अछि पिला मारिछि बोधे ठीक आंसर भाबुछ ये मार देछि ठीक आंसर ए क्यू बी होबो राइट आंसर केमथि हला तुम जानि पाबो देन जिबा क्वेश्चन नंबर 32 चलो जिबा पिले कोन कहिछि देखो पिले 32 हां एटा से कोडा ठीक हो बोली कहिछि माध्यमान कहिछि मध्यमा एवं गरिष्ठक कहिछि ठीक अछि अच्छा तो ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ଗୋଟେ ଅଛି ତମେ ଜାଣିଛ ସେ ପିଲା କୋଉଟା ମାରିଛି ମୁଁ ଦେଖେଇ ଦଉଛି ପିଲା ମାରିଛି ଅପସନ ବି ଟା ମାରିଛି 3 MD ମାନେ 3 ଇଣ୍ଟୁ ମିଡିଆନ ଓକେ ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ 3 ଇଣ୍ଟୁ ମିଡିଆନ ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ଏଇଠି ଆମର ଦେଇଛି MO ମାନେ ହଉଛି ମୋଡ ଠିକ ଅଛି ବା ଗରିଷ୍ଠକ ଯୋଉଟା କହୁଛେ ମୋଡ ପ୍ଲସ 2 ଇଣ୍ଟୁ ଆଚ୍ଛା ତ ଏଇଟା ସିଏ ନିହାତି ଭାବରେ ଠିକ କରିଛି ହେଲା ନା ଏଇଟା ଆମର ଅଛି ଫର୍ମୁଲାଟା ସିଏ ଏଇଟା ଠିକ କରିଛି ଏଇଟା ମନେ ରଖିବ ସବୁବେଳେ ହେଲା ଏମିତି ମନେ ରଖିଦିଅ ପିଲେ ଦେନ୍ ଯିବା क्वेश्चन नंबर 33 देखो पिले क्वेश्चन नंबर 33 बढिया क्वेश्चन टा दत्त समांतर अनुक्रमरे पंचम पद T5 केते हबो बोली कहिछि तो देखि परदो प्रथम पद द्वितीय पद तृतीय पद एमति जाइछि से ओके तो एडी जदि देखा जाउनी एडी देखि दियो पिले a 2 + 1 3 3a + 2 देन 4a + 3 एमति जाइछि तो एडी से पचारछि फिफ्थ टर्म टा केते बोली पते तो फिफ्थ T5 आमे बाहर करबा a + 4d जानिछ a माने एडी प्रथम पद a ही अछि देन 4 into d तो एडी d केते आसीबो तुम जानिछ 2a रु a को फेडिबो माने 2a + 1 - a तो आसी जिवो 2a रु a गले तुम जानिछ a + 1 तो d आसीबो a + 1 तो मु एडी a + 1 एमति करबी तो a प्लस एडी आसीबो 4a + 4 तो एडी आसीबो 4 into 5a ओके 4 into 5a এটা কমন মানে ইজি কোশ্চেনটা 4a 5a into 4 হলি এটা আছে অপশন সে ঠিক भी মারিছে ওকে দেখো পিলে क्वेश्चन नंबर 34 টা করিবা বঢ়িয়া क्वेश्चन এটা क्वेश्चन नंबर 34 কোন কইছি y ର କେଉଁ ମାନ ପାଇଁ -2 ଦେଖ ଗୋଟେ ବିନ୍ଦୁ ର ସ୍ଥାନାଙ୍କ ଦେଇଛି -2 -2 0y ଏଟା ଦେଇଛି ଦେନ୍ 3 3 ଠିକ ଅଛି ଏଇଟାକୁ ତମେ ପରୀକ୍ଷାରେ ତ କରିପାରିବ ପିଲେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ଠିକ ଅଛି ପରୀକ୍ଷାରେ ଆମେ ଏମିତି ପୁଟ୍ କରି ବାହାର କରି ପାରିବ ଏମିତି ହାଫ ଇनଟୁ ଏଠି ଆମର କରିବା x1 ଇନଟୁ y2 - y3 प्लस x2 इनटू y3 माइनस y1 देन x3 इनटू y1 माइनस y2 देखि परथबो एमती सॉल्व करिवो पिले एटा सॉल्व करिकि इज इक्वल टू 0 ही नबो हला एटा हमर त्रिभुजर क्षेत्रफल सूत्रटा त इज इक्वल टू 0 नबो एटा जादा वैल्यू अछि एटा जानिछो एटा x1 एटा हबो x2 सॉरी x1 एटा y1 हबो देन एटा हमर x2 एटा y2 देन एटा हमर x3 एटा हबो y3 तो पुट वैल्यू को पुट करियो पुट करला पर आंसर बाहरियो तो मु कहूची एटा तुमे सॉल्यूशन करो किछ असुविधा नै किंतु आको फटाफट बाहर करिया पे कोन करि पारियो तमे एटा जेतु अल्प नंबर देछि किछ बड़ संख्या देइनी संगे संगे कोन करियो एमती गुटे रैंडमली करि पारियो ठीक अछि 1 2 3 4 1 2 3 4 हला तमे निजे आईडिया कर दबो सेम गैप पाखा पाखी नै जिवो ठीक अछि 1 2 3 4 एमती फटाफट कर पारियो ना देन गोटे बिंदु देखो माइनस तो माने सरल रेखा रहिबे ना तो -2 तो गोटे -2 माने x रे -2 माने एइटा जिवो प्लस माने y रे मध्ये -2 अच्छा एपटे जिवो एइटा जिवो देन तळको जिवो एडी ए बिंदुटी आसीबो एडा -2
-2 କାହିଁକି x ଆଉ y ଦିଟା ମାଇନସ୍ ଦେନ୍ ଆସିବ 0 ଏଣ୍ଡ y ଟା y ତ y ଟା ଆମେ ଜାଣିନେ ଏଇଟା ଠିକ ଅଛି ଏଇଟା ଛାଡ଼ିଦେବ ଦେନ୍ ଏଇଠି ଆମ କଣ କଲା 3 3 ଠିକ ଅଛି 3 3 ମାନେ ପ୍ଲସ୍ ରେ ଯିବ 3 ଦେଖ 1 2 3 ଏଇଠି 3 ଆସିବ ଦେନ୍ y axis ମଧ୍ୟ 3 ତ ଉପରକୁ 3 ଯିବ 1 2 3 ହେଲା ତ ଏଇ ଏକୁରେଟ ଏଇ ପଏଣ୍ଟ ଆସିବ 3 3 ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ତମେ ଦେଖିଦବ ନିହାତି ଭାବରେ ସହଜରେ ବୁଝିପାରିବ ଅନ୍ୟଟି କଣ ହବ ଅନ୍ୟଟି 0 ଏବଂ y ଦେଇଛି ଓକେ 0 ଏବଂ y ଦେଇଛି ମାନେ ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବ ଏଠି 0 ଅଛି ତ ଗୋଟେ x ବା x କୋଅର୍ଡିନେଟ ଏଠି 0 ଅଛି ତ y ଟା ମଧ୍ୟ ଏଠି 0 ହିଁ ହବାକୁ ପଡିବ ଠିକ ଅଛି ନା ସୋ ଦ୍ୟାଟ ଏମାନେ ଗୋଟେ ଲାଇନ ରେ ରହିବେ ବୁଝିପାରୁଛ ନା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଟା ଦେଖିକି ତ y ଏଠି ଆମର 0 ହବ ତ ଏଇଟା ଜଲ୍ଦି ଫଟାଫଟ ହବ ବୋଲି ମୁଁ ଭାବି ପାରୁଛି ଏଇଟା ତମେ କାହିଁକି ନା ସଂଖ୍ୟା ଏତେ ବଡ ବି ଦେଇନି ଠିକ ଅଛି ତ ଏଇଟା 34 ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଏ ଅପସନ ଏ ହେଇଯିବ ରାଇଟ ଆନ୍ସର ଦେନ୍ ଯିବା क्वेश्चन नंबर देखो पिले 35 क्वेश्चन नंबर 35 150 मीटर लंब सूतारे गोटे बंधा होइतिबा एक गुड़ी भूमि सह 60 कोण करी उडुथुला ठीक अछि तेबे भूमि ठारू केते उच्चरे से गुड़ीटी उडुची हैला तमे गोटे गुड़ीटी उडौछ भूमि ठारू से केते दूर अछि 150 मीटर दूर रे अछि ठीक अछि एम्ति गुड़ीटा उडौछ एटा गुड़ीटा आईडी अछि ओके तमे एठी उडौछ ठीक अछि अच्छा तो ये भूमि ठारू केते उच्चता रे अछि एवं एटा से कहिछि 60 डिग्री टा कहिछि हल एबे गुड़ीटा भूमिटार केते उच्चतार अछि तो एटा हमर हाइट एंड डिस्टेंस रो पचारछि तमे कहिलो देखि हाइट एंड डिस्टेंस जदि पचारछि एटा हमर हेडा उच्चता एवं एटा कर्ण उच्चता कर्ण को थाइगिर हमर को त्रिकोणमितिक अनुपात नै पारे ना sin थीटा नै पारे sin 60 नै पारे sin 60 माने हमर परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस परपेंडिकुलर एटा अछि एटा परपेंडिकुलर ठीक अछि तो बाहर जिबो हमर उत्तर तो p डिवाइड बाय h h माने से देइछि ऑलरेडी हाइपोटेनस माने 150 डिग्री ओके 150 मीटर तो मु एडी 150 मीटर नेबी तमे जानछो sin 60 रो वैल्यू केते की केते जानिछो sin 60 रो वैल्यू sin 30 हो जाब sin 60 होची √3 बाय तो √3 बाय 2 इज इक्वल टू तमे लिखि दे परियो p बाय 150 तो याकू हमें सॉल्यूशन करले हला p केते आसीबो देखि परथुबो एडी p केते आसीबो ना 150 into √3 divided by 2 अर्थात एटाऊ आमे सॉल्यूशन करले 75 √3 आसीबो √3 रे वैल्यू जदी पुट करबो तो किंतु से देइनी हला दशमिक रे किछि उत्तर तो एडी √3 आकार देइछि 75 √3 हेजिबो एटा राइट आंसर पिले क्वेश्चन नंबर 35 रो ऑप्शन बी हेजिबो राइट आंसर क्वेश्चन को बुझिबो आराम से करियो पिले हला कौनिक उन्नति रो कथा से कहिछि एटी देन आसीबो नंबर 36 जिबा पिले देखिबा कौन कहिछि से क्वेश्चन नंबर 36 कहला ax² + 4x + 6 ठीक अछि मु टिके लिखि दउछि एडी ax² कहिछि + 4x ठीक अछि कोन लिखि दउछि ax² + 4x + 6 0 ताहले एमाने कोन कहिले से मूल द्वयर समष्टि एवं मूल द्वयर गुणफल समान अछि ता अर्थ हमें कहि पारे अल्फा + बीटा हला मूल द्वयर समष्टि = अल्फा into बीटा बोली कहिजे तमे जानछो अल्फा + बीटा मान होछि -b/a = अल्फा into बीटा माने c/a नै परिबा ठीक अछि पिले अच्छा तो वर्तमान देखो -b तो एडी हमर b केते अछि देखो b एडी हमर अछि 4 अछि तो मु एमति लिखि पारि -4a/a -4/a तो a आगा रहइबो किछि देइनि से a रो वैल्यू ही हम बाहर करबा देन c तो c रो वैल्यू देखो a आकार देइछि हला तो 6 से लिखिबा c माने डिवाइड बाय a माने हमकु जणा नै तो a ही लिखिबा ठीक अछि एवं c/a तो a रो वैल्यू हम जणा नै a रो वैल्यू को हमें a ही लिखिले c रो वैल्यू को 6 से लिखिले वर्तमान आको हमें टिके क्रॉस मल्टीप्लाई कर दबा पिले क्रॉस मल्टीप्लाई करले एमति आसीबो एटी मु लिखि दउछि -4a = एटी आसी जिवो हमर 6a² आसीबो ठीक अछि तो एटी 6a² मु एमति लिखि देबे +4a = 0 बुझि परछ तो एटी देन एडी हमें कोन करबा 6 रु 4 को हमें कॉमन काट दबा 6 रु 4 जदी कॉमन बाहरिबो तो 2 कॉमन बाहरिबो हमें लिखि देबे 2a कॉमन बाहरिबो ठीक अछि माने 6a² 4a कॉमन बाहरिबो 2a तो एडी हम लिखिबा 3a प्लस एडी हमर 2a कॉमन बाहर जाइछि एडी 2 केवल रहइबो = 0 तो पुनी एडी लिखिबा 3a + 2 = 0 हे जिवो 2 एटा सेपटे गल्ला पर 0 सहित मल्टीप्लाई कर 0 हे जिवो हला माने डिवाइड करी 0 हे जिवो देन 3a = -2 and a = -2 divided by 3 तो -2 divided by 3 अर्थात ऑप्शन बी हे जो तुम राइट आंसर ओके पिले बुझि परछ
ଆଚ୍ଛା ତ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 36 ସରିଲା ଦେନ୍ ଯେନ୍ 37 ଯିବା। 37 ଦେଖ ପିଲେ ବଢିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଟା ପଚାରିଛି। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 37 ଦେଖ ଦତ୍ତ ଚିତ୍ରରେ ଓ ବୃତ୍ତର କେନ୍ଦ୍ର ବୋଲି ସେ କହିଛି। ଓ ବୃତ୍ତର କେନ୍ଦ୍ର ବୋଲି କହିଛି। ବଢିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଟା ମିସ୍ କରନି। ଦେଖ ପି କ୍ୟୁ ଏକ ଜ୍ୟା ବୋଲି କହିଲା, ପି କ୍ୟୁ ଏକ ଜ୍ୟା। ଓକେ, ପି କ୍ୟୁ ଏକ ଜ୍ୟା। ଓକେ, ପି କ୍ୟୁ ଏକ ଜ୍ୟା। ଦେନ୍ ପି ଆର ସ୍ପର୍ଶକ ଅଟେ, ପି ଆର ହଉଛି ସ୍ପର୍ଶକ। ଠିକ ଅଛି, ପି ଆର ଏଇଟା ସ୍ପର୍ଶକ। ଓ ପି ବିନ୍ଦୁରେ ପି କ୍ୟୁ ସହିତ 50 ଡିଗ୍ରୀ କରୁଛି, ଏଇଟା 50 ଡିଗ୍ରୀ ବୋଲି କହିଛି, ଏଇଟା ହଉଛି 50 ଡିଗ୍ରୀ ହେଲା ନା। ମାନେ ପି କ୍ୟୁ ଜ୍ୟା ସହିତ এই ସ୍ପର୍ଶକ ମହାଶୟର କେତେ ଡିଗ୍ରୀ ତିଆରି କରନ୍ତି ନା 50 ଡିଗ୍ରୀ କରନ୍ତି। କଣ ଉତ୍ପନ୍ନ କଲେ ଏଙ୍ଗେଲ ପି ଓ କ୍ୟୁ ର ପରିମାଣ କେତେ ବୋଲି ପଚାରିଛି। ପି ଓ କ୍ୟୁ ମାନେ ଏଇ କୋଣଟି କେତେ ପଚାରିଛି। ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଟା ବହୁତ ବଢିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଟା ପିଲେ, ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ବୋଲି ମୁଁ କହିପାରିବି। ତମେ ଜାଣିଛ ଗୋଟେ ଉପପାଦ୍ୟ ପଢିଛ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ବୃତ୍ତ ହେଲା ଏବଂ ଏଇଟା ଯଦି ସ୍ପର୍ଶ ଖଣ୍ଡ ଅଛି, ଏଇଟା ବୃତ୍ତ ହେଲା। ଏଇଠି ଆମ ଯଦି ସ୍ପର୍ଶକ ବିନ୍ଦୁଗାମୀ, ଏଇଠି ଯଦି ଏଇଟା ଦେଖ ଗୋଟେ ଆଉ ଗୋଟେ ବୃତ୍ତ ତିଆରି ହେଇଗଲା। ଠିକ ଅଛି, ସ୍ପର୍ଶକ ଏଇଠି ଆମର କଣ ଟିକେ କ୍ଲିକ୍ ହେଇଯାଇଛି କି ବୋଲି ଦେଖୁଛି ଟିକେ, ନାଇଁ ତ ଠିକ ଅଛି। ଆଚ୍ଛା ମୁଁ ଏଇଠି କରିଦଉଛି ଦେଖ, ଏଇଠି ଆମର କଣ ହେଲା ବୃତ୍ତ ହେଲା। ତ ବୃତ୍ତ ଏଇଠି ଦେଖିପାରୁଥିବ, ଏଇଟା ସ୍ପର୍ଶକ। ଠିକ ଅଛି, ସ୍ପର୍ଶକ ଏବଂ ସ୍ପର୍ଶକ ବିନ୍ଦୁଗାମୀ ଯୋଉ ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ତା ପ୍ରତି କଣ ହବ, ସ୍ପର୍ଶ ପ୍ରତି ଲମ୍ବ ହବ। ଠିକ ଅଛି, ଏଇଟା ଲମ୍ବ ହବ, 90 ଡିଗ୍ରୀ ହବ। ତମେ କହିପାରିବ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପେନ୍ ଚେଞ୍ଜ କରି ତ ମୁଁ ଦେଖଉଛି, ବୁଝି ସାରିଥିବ, ରେଡ୍ ପେନ୍ ଚେଞ୍ଜ କରିଦେଲି। ଏଇଟା ଯଦି ବୃତ୍ତର ସ୍ପର୍ଶକ ହେଲା, ଠିକ ଅଛି, ଏଇଟା ବୃତ୍ତର ସ୍ପର୍ଶ ବିନ୍ଦୁଗାମୀ ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ହବ। ତ ଏଇଟା ଆ ପ୍ରତି ଲମ୍ବ ହବ, ଲମ୍ବ ହେଲେ ଏଇଟା 90 ଡିଗ୍ରୀ ହବ। ଯଦି ଏଇଟା 90 ଡିଗ୍ରୀ ହବ, ଏଇଟା ଯଦି 50 ହବ, ତାହେଲେ ଏଇ ଭିତର କୋଣଟା କେତେ ହବ ନା ବୁଝିପାରୁଛ 40 ହବ। ଠିକ ଅଛି, ଏଇଟା ଯଦି 40 ହବ, ମୁଁ ଏଇଟା ବୁଝେଇ ଦଉଛି ଦେଖ ପିଲା, ଏଇଟା ହବ ପୁରା ଏଣ୍ଟାର, ଏଇଟା ହଉଛି ଆମର କଣ ଏଇପଟେ ଆସ ଇଂଲିଶ ପଟେ, ଏଇଟା ହେଇଯିବ ଆମର ପୁରା 90 ଡିଗ୍ରୀ। ଏଇଟା କିନ୍ତୁ କହିছে 50 ଡିଗ୍ରୀ, ତ ଏଇ ଭିତର କୋଣଟା ହେଇଯିବ କେତେ ଡିଗ୍ରୀ, ଏଇ ଭିତର କୋଣଟା ହେଇଯିବ 40 ଡିଗ୍ରୀ। ଠିକ ଅଛି, ଏଇଟା 40 ହେଲେ ତମେ ଜାଣିଛ ଏଇ ବାହୁ ଏ ବାହୁ ପରସ୍ପର ସମାନ, ତ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ହେଇଯିବ କଣ 40 ଡିଗ୍ରୀ। ତ ଏଇଟା 40 40 ହେଲେ ଏଇ କୋଣଟା ତାହେଲେ ହବ କଣ ନା ତିନି କୋଣ ସମଷ୍ଟି 180 ଡିଗ୍ରୀ। ତ ଏଇଟା 40 40 80 ହେଲେ ଏଇଟା ନିହାତି ଭାବରେ 120 ଡିଗ୍ରୀ ହବ। 120 ଡିଗ୍ରୀ ଯୋଉଠି ଅପସନଟା ଅଛି ସେଇଟା ହବ ରାଇଟ ଆନ୍ସର। ସରି 40 40 80 ହେଇଗଲା, 80 ହେଇଗଲେ ଆଉ ରହିବ 100 ଡିଗ୍ରୀ। ଠିକ ଅଛି, 180 ହବା ପାଇଁ, ତ 100 ଡିଗ୍ରୀ ଏଇଟା ଆମର ଅପସନ ସି ହେଇଯିବ ରାଇଟ ଆନ୍ସର। ଓକେ, ଏଇଟା ହେଇଯିବ ଆମର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 37 ଗଲା। ଦେନ୍ ଯିବା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 38 ପିଲା ଦେଖିବା। 38 ବଢିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଟା ଦେଇଛି ସିଏ। କରିବା ଜଣଙ୍କ ପାଖରେ 25 ପଇସା ଅଛି। ଠିକ ଅଛି, ମୁଁ ପେନ୍ ଚେଞ୍ଜ କରିଦଉଛି, ଏଠି ସବୁ ବ୍ଲାକ୍ ବ୍ଲାକ୍ ଲାଗୁଛି। ଜଣଙ୍କ ପାଖରେ 25 ପଇସା ଅଛି, 50 ପଇସା ଅଛି, ମୁଦ୍ରା ଅଛି ହେଲା। ଏମିତି ଟୋଟାଲ 40 ଟି ଅଛି, ବୁଝିପାରୁଛ ନା। 25 ପଇସା ଏବଂ 50 ପଇସା ହେଲା କଏନ୍ସ ମିଶିକି 40 ଟି କଏନ୍ ଅଛି ହେଲା। ଯଦି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଥିବା ମୋଟ ମୁଦ୍ରାର ପରିମାଣ 5 ଟଙ୍କା 75 ପଇସା, ଏଇ ସବୁ 25 ପଇସା 50 ପଇସା ଏମିତି 40 ଟି କଏନ୍ ମିଶିକି ଆମର କଣ ହଉଛି ଟୋଟାଲ 12 ଟଙ୍କା 75 ପଇସା ହଉଛି। ଓକେ, ହୁଏ ତେବେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ କେତୋଟି 50 ପଇସା ଅଛି। ତ ଅପସନ ଗୁଡାକୁ ଏଇଟା ଏଇଟା କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ସବୁଠୁ ସହଜ କହିବି ଅପସନକୁ ୟୁଜ କରିବ ପିଲେ। ଏବେ ଦେଖ ପ୍ରଥମ ଅପସନକୁ ୟୁଜ ଇଏ ଯୋଉ କହିଛି ଅପସନ ଟି 13ଟା ବାଲା ଅପସନକୁ ୟୁଜ କରିଛି ହେଲା। 13ଟା 50 ପଇସା ତା ହିସାବରେ ସେ କହିଛି। ମୁଁ ଟିକେ ଚେକ୍ କରିଦଉଛି ଏଇ ଅପସନ ଟା ଠିକ ଅଛି ନା ନାଇଁ ହେଲା। ୟାର ଉପାୟ ଏମିତି ହିଁ କରିବ, ତ 13 ଇଣ୍ଟୁ 50 କଲେ 13 ପଞ୍ଚା 65, ଦ୍ୟାଟ ଇଜ ତମେ କହିପାରିବ 6 ଟଙ୍କା 50 ପଇସା। 50 ପଇସା ମିଶିକି 6 ଟଙ୍କା 50 ପଇସା ହେଲା। ହେଲେ ସେଇଟା ହେଲା କାଉଣ୍ଟ କେତୋଟି ମୁଦ୍ରା, 13ଟି ମୁଦ୍ରା। ହେଲେ ବଳକା ଆଉ 40 ରୁ କେତୋଟି ମୁଦ୍ରା ବଳିବ 40। ଦେଖିପାରୁଥିବ 40 ରୁ 13 ଗଲା ପରେ ଆଉ ରହିବ 27 ଟି। ତ 27 ଟି ରହିବ 25 ପଇସା। ତ ମୁଁ ଏଠି 27 ରେ 25 ପଇସା ମିଶେଇବି, ଗୁଣିବି, ଗୁଣିବା ଦ୍ଵାରା ଆମର ଆଉ ରେଷ୍ଟ ପଇସା ଆସିବ। ମାନେ ଯୋଉ 12 ଟଙ୍କା 75 ପଇସା କହିଲା ସେଥିରୁ 50 ପଇସା ହେଇଗଲା 6 ଟଙ୍କା 50 ପଇସା। ଠିକ ଅଛି, 25 ପଇସା ହଉଛି ନା ନାଇଁ, ସାଟିସ୍ଫାଇ କରୁଛି ନା ନାଇଁ, ଟୋଟାଲ 40 ଟି ହବାର ଅଛି ନା। ତ ଦେଖ 37 ଇଣ୍ଟୁ 25 ମୁଁ ଯଦି କରିବି 5 7 35, ଦେଖ ମୁଁ ଗୁଣି ଦଉଛି ଟିକେ ଫଟାଫଟ, ଏଇ ସାଇଡ ଗୁଣି ଦଉଛି 27 ଇଣ୍ଟୁ 25। ପରୀକ୍ଷା ତମେ ଫଟାଫଟ କରିବ। 5 7 35, 3 5 ଦୁଣେ 10, 10 3 13, ଦେନ୍ 2 7 14, 1 2 ଦୁଣେ 4 1 5, ତ ଏଠି ଆସିବ 5 4 3 7 6, 675। ଅର୍ଥାৎ ମୁଁ ଏଠି ଦଶମିକ ପକେଇବି ଯଦି 6 ଟଙ୍କା 75 ପଇସା ଆସିବ। ଏଠି 6 ଟଙ୍କା 75 ପଇସା ମୁଁ ଯଦି ଏଠି ପକେଇବି, ଏଇଟା ଆମ ସାଟିସ୍ଫାଇ ହଉଛି କି 5 7 5 12 1, ଏଠି 13 ଟଙ୍କା 25 ପଇସା, ତ ଏଇଟା ହବନି କେବେ ବି। ତ ଏଥିରୁ ତମେ ଜାଣିପାରୁଥିବ ଏଇଟା ତ 29 ବି ହବନି, ଅଧିକା ପଇସା ହେଇଯିବ 50 ପଇସା ଯଦି ଆମେ ଗୁଣିବା। ଠିକ ଅଛି, 13 ବି ହେଲାନି, ତ 13 ଆଉ ଟିକେ କମ ହବ, ଏଇଟା ଟିକେ ଟିକେ ପାଖାପାଖି ଆସିଛି ନା।
ତ 13 ରୁ କମ ମାନେ ଏଠି 11ଟା ହେଇପାରେ। ତେଣୁ ବୁଝିପାରୁଛ ନା ନାଇଁ? ତ ତମେ ଗୋଟେ ଅପସନ କଲେ ତମେ ଜାଣିପାରିବ ଆକ୍ଚୁଆଲି କୋଉଟା ହବ। ଠିକ ଅଛି। ତ ଏଠି 11 ଅପସନ, ଏଠି ତ 11 ବାଲାଟା ଦେଖିବା 11 ଇଣ୍ଟୁ 50 ପଇସା ଯୋଉ ଗୁଣିବା। ଠିକ ଅଛି। ତ ଏଠି ଆମର ଆସିଯିବ 5 ଟଙ୍କା 50 ପଇସା। 5 ଟଙ୍କା 50 ପଇସା ପରେ ତ 11ଟି ପଳେଇଲା କଏନ 50 ପଇସା। ତ ବଳକା ଆଉ ରହିଲା ଏଠି ଆମର 40 ରୁ ଆଉ ବଳକା ରହିଯିବ ଏଠି ଆଉ ରହିଲା ବଳକାଟା 29। 29 ହବ 25 ପଇସା। ତ 29 ଇଣ୍ଟୁ 25 ଏଟାକୁ ଆମେ ଯଦି ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କରିବା ଦେଖିପାରୁଛ 5 ନୂଆ 4 5 45, 5 ରଖିଲି 4 ଅଛି, ଦେନ୍ 5 ଦୁଣେ 10, 10 4 14 145, ଦେନ୍ 2 ନୂଆ 18, 1 ଅଛି 2 2 ଦୁଣେ 4 1 5, ଦେନ୍ ଏଠି ଆମର ଆସିଯିବ ଦେଖ 5 8 5 8 4 12 1, ଦେନ୍ 7 7 ଟଙ୍କା 25 ପଇସା। ଦେଖିପାରୁଛ ଏଠି 7 ଟଙ୍କା 25 ପଇସା 25 ପଇସାରେ ଆସିଲା। ଠିକ ଅଛି। ଟୋଟାଲ ଟଙ୍କା ତ ଏଇଠି ଦେଖ 7 ଟଙ୍କା 50 ପଇସା, ଏଠି ଆସିଲା 7 ଟଙ୍କା 25 ପଇସା ହେଲା 25 ପଇସାର। ତ ଏଇ ଦିଟା ମିଶିଲେ ହଉଛି ନା ନାଇଁ ଦେଖ 12 ଟଙ୍କା 75 ପଇସା, ସରି 12 ଟଙ୍କା 75 ପଇସା ହଉଛି ନା ନାଇଁ ଦେଖିବା। ତ ଏଇଠି ଆମର ହେଇଯାଉଛି ତ 12 ଟଙ୍କା 75 ପଇସା ସାଟିସ୍ଫାଇ କରୁଛି। ତ ଆମର ଉତ୍ତର କୋଉଟା ହବ ଜାଣିପାରୁଛ ନା? ଅପସନ ଡି ହବ ଉତ୍ତର। ଏଇଭଳିଆ ତମେ ହିଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଟ୍ରାଏଲ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଟ୍ରାଏଲ କରି କରି ଯିବ ବୋଲି ତୁମେ ଜାଣିଦବ। ଠିକ ଅଛି। 29 କେବେ ବି ପସିବୁଲ ହବନି କି 19 ପସିବୁଲ ହବନି, କାହିଁକି ନା 50 ତମେ ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କରିଦେଲେ ତମେ ଜାଣିଦବ ହେଲା 50 ରେ ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କଲେ 12 ଟଙ୍କା 75 ପଇସାରୁ ଅଧିକା ହେଇଯିବ। ଠିକ ଅଛି। ତେଣୁକରି ଏଇଟା କେବେ ବି ସାଟିସ୍ଫାଇ ହବନି। ତମେ କୋଶ୍ଚିନ ର ଅପସନ ଦେଖିକି ତମେ ନିହାତି ଭାବେ ଜାଣିପାରିବ। ଠିକ ଅଛି। ଦେନ୍ ଦେବା କୋଶ୍ଚିନ ନମ୍ବର 39 ପିଲେ ଦେଖ। କୋଶ୍ଚିନ ନମ୍ବର 39 ହେଲା ଗୋଟିଏ ଲୁଡୁ ଗୋଟିକୁ ଗୋଡାଇଲେ ଫଳଟି ଏକ ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା ହେବାର ସମ୍ଭାବ୍ୟତା ନିରୂପଣ କରିବା ପାଇଁ କହିଛି। ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା କେତୋଟି ଅଛି ପିଲା ଦେଖ 1 2 3, ଟୋଟାଲ ମୁଁ ଲେଖି ଦଉଛି ଫଳ ଗୁଡାକ 1 ରୁ 6 ଅଛି ଲୁଡୁରେ, କିନ୍ତୁ ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା ମାନେ ଯିବେ 2 ଏକ ଯୁଗ୍ମ ମୌଳିକ ଜାଣିଛ ଏବଂ 3 ବି ତ ମୌଳିକ, ଦେନ୍ 5 ଗୋଟେ ମୌଳିକ। ତ ତିନୋଟି ହିଁ ମୌଳିକ, ଏକ କେବେ ବି ମୌଳିକ ନୁହଁ। ଠିକ ଅଛି। ତ 3/6 କରିବ ହାଫ୍ ଆସିବ। ତ ହାଫ୍ ହଉଛି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଅପସନ ହାଫ୍। ତ ଏଇଟା ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର, କାହିଁକି ଏଇଠି କ୍ୟାନସଲ ହେଇକି ହାଫ୍ ଆସିବ। ଓକେ, ଏଇଟା ଇଜିରେ ତମେ ଜାଣିପାରିଲ। ଦେନ୍ ଆଣିଯିବା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 40 ପିଲେ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 40 ଦେଖ ପିଲେ, ସେ ବହୁତ ମାନେ ଜୋରରେ ମାନେ ରାଇଟ୍ ମାରିଛି, ଦେଖିବା ସେଟା ଠିକ ହଉଛି ନା ନାଇଁ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 40 ଦେଖ ପିଲେ କଣ କହିଲା, R ଏକକ ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ H ଏକକ ଉଚ୍ଚତା ବିଶିଷ୍ଟ ଏକ ନିଦା ସିଲିଣ୍ଡର ସମାନ ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ଓ ସମାନ ଉଚ୍ଚତା ବିଶିଷ୍ଟ ଅନ୍ୟ ଏକ ନିଦା ସିଲିଣ୍ଡର ଉପରେ ରଖାଗଲା। ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଟିକେ ସିଲିଣ୍ଡର ଟା କାଟି ଦଉଛି ପିଲେ ଦେଖ। ସିଲିଣ୍ଡର ଏମିତି ଅଛି, ଏଇଟା ସିଲିଣ୍ଡର ବୋଲି ଭାବ। ଠିକ ଅଛି। ଓକେ, ଏଇ ସିଲିଣ୍ଡର ଉପରେ ଆର ଏଚ ନେଇଯିବା ଉଚ୍ଚତା ଏବଂ ତାର ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ନେଇଯିବା ଆର, ଏଇଟା ହଉଛି ଆର। ଠିକ ଅଛି। ଏମିତି ସେ କହିଲା ଯେ ଆଉ ଗୋଟେ ସିଲିଣ୍ଡର ନିଅ ଏମିତି, ଯାହାର କି କଣ ସମାନ ଥିବ ନା ତାର ଆର ଯେତେ ଥିବ, ଠିକ ଅଛି, ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ଯେତେ ଥିବ ତାର ଉଚ୍ଚତା ମଧ୍ୟ ସେତେ ଥିବ। ଠିକ ଅଛି। ତ ମୁଁ ଏଇଠି ଆଉ ଉପରେ ରଖିନି, ମୁଁ ତ ଏଇଠି ତଳେ ରଖିଦଉଛି। ଠିକ ଅଛି। ଏମିତି ଆଉ ଗୋଟେ ସିଲିଣ୍ଡର ନେଲି, ସୋ ଦ୍ୟାଟ ଆର ଆର ଯେତେ, ଏଇଠି ଆର ଯେତେ, ଆର ଉଚ୍ଚତା ମଧ୍ୟ ସେତେ ଆର ସହିତ ସମାନ, ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ସହିତ ସମାନ, ମାନେ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଆର ହିଁ ହବ। ତ ଦେଖ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଟୋଟାଲ ଆଉ ଗୋଟେ ସିଲିଣ୍ଡର ତିଆରି ହେଇଗଲା, ଯାହାର କି ଉଚ୍ଚତା ତମକୁ ଯଦି ଏଠି କିଏ ପଚାରିବ ତମେ କଣ କହିବ, ଏଠି ଉଚ୍ଚତା ଟୋଟାଲ ହେଇଗଲା H ପ୍ଲସ ଆର ହେଇଗଲା ଉଚ୍ଚତା। କାହିଁକି ଏଇଟା ଆର ଏଇଟା H ଏବଂ ଆର ଆର ହିଁ ରହିବ, ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ଆର ହିଁ ରହିବ, ଦିଟା ସେମ୍ ସେ କହିଛି। ଠିକ ଅଛି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ପଚାରିଛି ଯୋଉ ନୂତନ କରି ଏବେ ଗୋଟେ ତିଆରି ହେଲା ଏଇଟା, ଠିକ ଅଛି, ୟାର ଆୟତନ ସେ ପଚାରିଛି। ଠିକ ଅଛି। ସରି, ସମଗ୍ର ପୃଷ୍ଠତଳର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ସେ ପଚାରିଛି, ଭୁଲ କହିଲି, ସମଗ୍ର ପୃଷ୍ଠତଳର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ସେ ପଚାରିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମଗ୍ର ପୃଷ୍ଠତଳର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ମାନେ ତମେ ଜାଣିଛ ସମଗ୍ର ପୃଷ୍ଠତଳର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ମୁଁ କହିଦଉଛି, ଘନ ପଦ୍ଧତିରେ ସମଗ୍ର ପୃଷ୍ଠତଳ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ହିଁ ପଚାରେ। ଠିକ ଅଛି। ତ ସମଗ୍ର ପୃଷ୍ଠତଳର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ କହିଲେ ପାର୍ଶ୍ୱ ପୃଷ୍ଠତଳର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ପ୍ଲସ 2 ଇଣ୍ଟୁ ଆଧାର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ପିଲେ। ଠିକ ଅଛି। ଆଧାର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ। ଆଉ ତମେ ମାନେ ଜାଣିଛ ପାର୍ଶ୍ୱ ପୃଷ୍ଠତଳର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ କେମିତି ବାହାର କରିବା ନା ଆଧାର ପରିସୀମା ଇଣ୍ଟୁ ଉଚ୍ଚତା। ଆଧାର ପରିସୀମା ତମେ ମାନେ ଜାଣିଛ, ଏଇଟା ଯେହେତୁ ସର୍କିଲ ତ 2πr ହେଲା, ପରିସୀମା ବା ପରିଧି ଇଣ୍ଟୁ H ଉଚ୍ଚତା। ଉଚ୍ଚତା ମାନେ ଏଇଠି H ପ୍ଲସ ଆର ନବ। ଠିକ ଅଛି। H ପ୍ଲସ ଆର ପ୍ଲସ 2 ଇଣ୍ଟୁ ଆଧାର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ, 2 ଇଣ୍ଟୁ ଆଧାର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ। ଆଧାର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ମାନେ ଜାଣିଛ πr ସ୍କୋୟାର। ଏଇଟା କହିବାକୁ ପଡିବନି। ଆଚ୍ଛା, ଏଇଟା ଆସିଗଲା। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଟା ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କର ପିଲେ, ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କଲେ ଆସିବ 2πrh ପ୍ଲସ 2πr² ପ୍ଲସ ଏଇଠି ଆମର 2πr² ଅଛି ପୁଣି ଥରେ। ତ ଏଇଠି ଆମର ମିଶିଲା ପରେ ହେଇଯିବ ଦେଖ 2πr², ଏଇଠି 2πr²।
ଏଇଠି ଆସିଯିବ 2 ପାଇ ଆର୍ ଏଚ୍ କୁ 2 ପାଇ ଆର୍ ଏଚ୍ ରହିବ ଦେନ୍ ଏଇଠି 4 ପାଇ ଆର୍ ସ୍କ୍ୱାର ଠିକ ଅଛି। ତ ଏଇଟା ଯୋଉଠି ଅପସନ ରେ ଥିବ ସେଇଟା ଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ତ ଏଇଟା ଦେଖ ଆମର ଅପସନ ରେ କୋଉଠି ଅଛି 2 ପାଇ ଆର୍ ଏଚ୍ 4 ପାଇ ଆର୍ ସ୍କ୍ୱାର ଏଇଟା ଆମର ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଠିକ ଅଛି। 2 ପାଇ ଆର୍ ଏଚ୍ 4 ପାଇ ଆର୍ ସ୍କ୍ୱାର ଠିକ ଅଛି ଏଇଟା ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ବଢିଆ ସେ ସାର୍କିଲ ବି କରିଦେଲା ମାନେ ସ୍କ୍ୱାର କରିଦେଲା ମାନେ ବକ୍ସ କରିଦେଲା ପିଲେ ଠିକ ଅଛି। ତ ଆମର ଅପସନ ବି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ପିଲେ ଯାହାକି ଆମର ଆସିଲା। ବୁଝିପାରୁଛ ନା କୋଶ୍ଚିନ୍ ଟା ଟିକେ ବୁଝି କରିବ ପିଲେ ସେ ଭୁଲ ଲେଖିଦେଇଛି। ଦେନ୍ ଯିବା ଭୁଲ ସେ ମାର୍କ କରିଦେଇଛି। 41 ଦେଖ ପିଲେ ଦତ୍ତ ଚିତ୍ରରେ ତ୍ରିଭୁଜ ପିକ୍ୟୁଆର ସେ ସଦୃଶ କହିଛି ହଁ ତ୍ରିଭୁଜ ପିକ୍ୟୁଆର ର ଏଙ୍ଗେଲ ପିକ୍ୟୁଆର କଥା କହିଛି। ଏଙ୍ଗେଲ ପିକ୍ୟୁଆର ଟା ହଉଛି 90 ଡିଗ୍ରୀ ଠିକ ଅଛି ମୁଁ କହିଦଉଛି ଏଇଟା 90 ଡିଗ୍ରୀ ଦେଇଛି ସେ ପିକ୍ୟୁଆର ମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବ ଏଇଟା 90 ଡିଗ୍ରୀ ସେ ଦେଇଛି। ଏବଂ QM PR ପ୍ରତି ଲମ୍ବ ହବ QM ଦେଖ ଏଠି QM ଅଛି ୟା ପ୍ରତି ଲମ୍ବ ହବ ଠିକ ଅଛି। ତ ଏଇଠି ଆମର ଦିଟା ଜିନିଷ ଆସିବ ପିଲେ ଗୋଟେ ଏଇ ତ୍ରିଭୁଜ ଦେଖ ପିଲେ ଏଇ ତ୍ରିଭୁଜ ଟା ଠିକ ଅଛି ଆଉ ଏଣ୍ଟାର ତ୍ରିଭୁଜର ଏଇ ବଡ ତ୍ରିଭୁଜର ସଦୃଶ ହେଇପାରିବ। ଯଦି ସଦୃଶ ହେଲା ଦେହରୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆସିପାରିବ କଣ ଆସିପାରିବ କହିଲ ଦେଖି ନା ଆମେ କହିଦେଇ ପାରିବା ଏଇଠି ଆମର ଅଛି PQ ତ PQ ର ସ୍କ୍ୱାର ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଆସିଯିବ ଠିକ ଅଛି PQ ର ସ୍କ୍ୱାର ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ PM ଇଣ୍ଟୁ PR ଏଇଟା ଆସିବ ଠିକ ଅଛି। ଏଇଟା ତମେ ପ୍ରୁଭ କରି ଦେଖି ଦେଇପାରିବ ସଦୃଶ ହବ ସେ ସଦୃଶ ହେଲା ପରେ ଅଟୋମେଟିକ ଆସିବ। ତ PQ ଆସିଲା ପରେ ଏଇଟା ଆମର ଅଛି ତମେ ଡାଇରେକ୍ଟ ମନେ ବି ରଖିପାରିବ ଠିକ ଅଛି। ତ PQ ର ସ୍କ୍ୱାର ମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ଲମ୍ବଟା ଠିକ ଅଛି। ଆଚ୍ଛା କାହିଁକି ନା ଏଇଟା ଆମର କମନ ବାହୁ ହେଇଯାଉଛି ଏଇ ତ୍ରିଭୁଜ ଏଇ ଛୋଟ ତ୍ରିଭୁଜର ବି ବଡ ତ୍ରିଭୁଜର ବି ତ ଏଇଟା ଆମର ଆସିବ ଠିକ ଅଛି। ତ ଅନୁରୂପ ବାହୁ ମାନଙ୍କ ସମାନୁପାତ ନେଲେ ଏଇଟା ଆସିଯିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଠୁ ଆମେ କଣ ପାଇଁ ନେଲି ନା PQ ଆମର ଦେଖ ସେ ଦେଇଛି ଭ୍ୟାଲୁ ତ 12 ଦେଇଛି 12 ସ୍କ୍ୱାର ମୁଁ ପକେଇ ପାରି 12 ସ୍କ୍ୱାର ଇଣ୍ଟୁ PM ତ PM ମୁଁ ଜଣା ନାହିଁ ଏଇଟା ବି ବର୍ତ୍ତମାନ PM ସେ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ କହିଛି ତ ମୁଁ PM କୁ PM ହିଁ ପକେଇବି ଠିକ ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ PR ଦେଖିବ ତ PR ମାନେ ହଉଛି ଏଠି ସେ ଦେଇଛି MR ର ଭ୍ୟାଲୁ କିନ୍ତୁ ଦେଇଛି RM ର ଭ୍ୟାଲୁ ଦେଖ RM ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ 7 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଦେଇଛି ଓକେ 7 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଓକେ ତ 7 ସେଣ୍ଟିମିଟର ହେଲେ ଏଇଟା 7 ସେଣ୍ଟିମିଟର ତ ମୁଁ ଲେଖିଦେଇ ପାରି PR ମାନେ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଠି ପୁରା ବଡ ବାହୁ PR ମାନେ ମୁଁ ଲେଖିପାରି PM ପ୍ଲସ MR ତ MR ଦେଇଛି ବା RM ଦେଇଛି 7 ତ ମୁଁ ଏବେ ଲେଖିଦେଇ ପାରି PM କିନ୍ତୁ ଦେଇନି PM ପ୍ଲସ 7 ମିଶେଇଲି ଆମର ଆସିବ PR ଦେଖିପାରୁଛ P ଏବଂ ଏଇଟା ଅଛି R ଠିକ ଅଛି ଓକେ। ତ ମୁଁ ଏମିତି ଲେଖିଲି ଲେଖିଲା ପରେ ଏଇଠି ଆମର 12 ସ୍କ୍ୱାର ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଠି ଆସିଯିବ PM ର ସ୍କ୍ୱାର ବା ମୁଁ PM ମାନେ x ନେଇଯିବି ଯଦି ମୁଁ ଏଇଠି ଲେଖିଦେଇ ପାରିବି x ସ୍କ୍ୱାର ପ୍ଲସ 7x ଓକେ ଆମକୁ ସଲ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ସୁବିଧା ହବ। ତ 12 ସ୍କ୍ୱାର 144 ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଲିନିୟର ଇକ୍ୱେସନ ହେଇଯିବ ମାନେ ସରି କ୍ୱାଡ୍ରାଟିକ ଇକ୍ୱେସନ କେମିତି x ସ୍କ୍ୱାର ପ୍ଲସ 7x ମାଇନସ 144 ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠୁ ଆମେ x ର ଭ୍ୟାଲୁ କୁ ସଲ୍ଭ କରିବା ଠିକ ଅଛି ପିଲା। ତ କେମିତି ସଲ୍ଭ କରିବ 144 ଏଇଠି 7 ଅଛି ତ ମୁଁ ଟିକେ 144 କେମିତି ଭାଙ୍ଗି ଶିଖେଇ ଦଉଛି ଦେଖ ପିଲେ 2 ସପ୍ତାହ 14 2 ଦୁଗୁଣେ ଦେନ୍ 2 3 6 2 ଛକ 12 2 18 2 9 3 ଠିକ ଅଛି। ତ ଏଇଠି ଆମର ଦେଖ 2 ଦୁଗୁଣେ 4 4 ଦୁଗୁଣେ 8 8 ଦୁଗୁଣେ 16 16 ହବ 2 ଯୋଗକୁ ଗୁଣିଲା ପରେ ଦେନ୍ ଏଇଠି 3 3 9 ତ 16 ଆଉ 9 16 ରୁ 9 ଗଲା ପରେ ତମେ ଜାଣିଛ ଆଉ କେତେ ବଳିବ ନା ନିହାତି 7 ବଳିବ ତ ଏଇଠି 7x ଅଛି ତ ଏଇଟା ଆମେ ହେଇଯିବ ତ 7x ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଭାଙ୍ଗି ଦବ ପିଲେ କଣ ନା 16x ମାଇନସ ନାଇଁ 16 ରୁ 9 ଗଲେ ନିହାତି ଭାବରେ 7 ରହିବ ଠିକ ଅଛି। ଦେନ୍ ଏଇଠି ଆମର ମାଇନସ 144 ଓକେ ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ 0 ତ ଏଠି ଆମେ ସଲ୍ଭ କଲେ ପାଇବା x ଇଣ୍ଟୁ x ପ୍ଲସ 16 ଦେନ୍ ଆମର ମାଇନସ 9 କମନ ବାହାରିବ ଦେନ୍ x ପ୍ଲସ 16 ରହିବ ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ 0 ଠିକ ଅଛି ମୁଁ କରିଦଉଛି ଗାରଟା ଦେଇ ଦଉଛି ଦେନ୍ x ପ୍ଲସ 16 ଆଉ ଏଟା ହବ x ମାଇନସ 9 ସରି x ମାଇନସ 9 ଓକେ ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ 0 ତ ଏଇଟା ଆମର 0 ଆସିବ ତ ଭ୍ୟାଲୁ ନେଗେଟିଭ କେବେ ହବନି ତ ଏଇଟା x ମାଇନସ 9 ବାଲାଟା ଠିକ ହବ ମାନେ x ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ 9 ତ x ର ଭ୍ୟାଲୁ 9 ଆସିଲା ଯଦି x ର ଭ୍ୟାଲୁ 9 ପିଲେ ଆସିଲା ତ ଏଇଠି ସେ ପଚାରିଛି କଣ PM ପଚାରିଛି ତ ଏଇଠି ଆମେ PM ନେଇଛେ 9 ନେଇଛେ ନା ତ 9 ଅପସନ ଦେଖ ପିଲା ଅପସନ ଏଇଟା ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଠିକ ଅଛି ଏଇଟା ହବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ପିଲା ଠିକ କରିଦେଲା ବୋଧେ କଣ ପାଇଁ ଆଉଥରେ ସେ କଣ ପାଇଁ ଭୁଲ କରିଦେଲା ତାକୁ ହିଁ ଜଣା ଠିକ ଅଛି। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 42 ଯିବା क्वेश्चन नंबर 42 कौन कहछि 12 ର ସମସ୍ତ ଗୁଣନୀୟକ ମାନଙ୍କର ମାଧ୍ୟମାନ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ କହିଛି ମାଧ୍ୟମାନ ମାନେ ମିନ୍ ଭ୍ୟାଲୁ ଟା ବାହାର କରିବା ପାଇଁ କହିଛି। ପ୍ରଥମେ 12 ର ଗୁଣନୀୟକ ଗୁଡାକ ବାହାର କରିବା 1 ଦ୍ୱାରା ତ ହବ 12 ଦ୍ୱାରା ତ ହବ ହିଁ ହବ ଆଉ କାହା ଦ୍ୱାରା ସେ ବିଭାଜ୍ୟ ହବ 2 ଦ୍ୱାରା ହବ 3 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ହବ 4 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ହବ 5 ଦ୍ୱାରା ହବନି 6 ଦ୍ୱାରା ହବ ଆଉ କାହା ଦ୍ୱାରା ହବନି ଠିକ ଅଛି ଏତିକି
ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିପାରୁଥିବ ଏଠି କେତୋଟି ଆସିଲା 1 2 3 4 5 6 6ଟି ଭ୍ୟାଲୁ ଆସିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ୟାର ମାଧ୍ୟମାନ କହିଲେ ସବୁତକ ମିଶେଇଦବା ଡିଭାଇଡ୍ ଯେତେଟା ଟର୍ମ ଅଛି ସେତିକି କରିଦବା। ତ ଏଇଠି ଆମେ ମିଶେଇଲେ ଦେଖ 1 2 ମିଶେଇଲେ 3 3 3 6 6 4 10 10 16 16 12 ଏଠି ଆସିଯିବ 28 28 ବାଇ ଏଠି ଆମର 6 ଆସିଯିବ ଠିକ ଅଛି 28 ବାଇ 6 ଯୋଉଟା ଅପସନ ଥିବ ସେଟା ହବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର 28 ବାଇ 6 ଯଦି ନାହିଁ କୁ ଆମେ ଆଉ ଟିକେ କାଲକୁଲେଟ କରିବା 2 3 6 2 14 14 ବାଇ 3 ତ ସିମ୍ପ୍ଲିଫାଇ କରାଯାଇଛି 14 ବାଇ 3 ତ ଏଇଟା ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଠିକ ଅଛି ତ ଅପସନ ଡି ସେ ଠିକ ମାରିଛି ସେଇଟା ହବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଅପସନ ଡି ହଉଛି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ସରି ଅପସନ ଡି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଦେନ୍ ଯିବା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 43 ପିଲା ଯିବା ଏଇଟା ମୁଁ ଟିକେ ଇରେଜ କରିଦଉଛି क्वेश्चन नंबर 43 ଦେଖ କଣ କହିଛି ଗୋଟିଏ ରେଖାଖଣ୍ଡର ଏକ ପ୍ରାନ୍ତ ହଉଛି ଏଟା ଗୋଟେ ରେଖାଖଣ୍ଡ ଗୋଟେ ପ୍ରାନ୍ତ ହଉଛି 3 5 ଓକେ ଏହାର ମଧ୍ୟ ବିନ୍ଦୁ ହଉଛି 2 1 ମିଡିଲ ପଏଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛି 2 1 ତାର ସ୍ଥାନାଙ୍କ ଓକେ ହେଲେ ଅନ୍ୟ ପ୍ରାନ୍ତଟି ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର ଅନ୍ୟ ପ୍ରାନ୍ତଟି ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର ତମେ ମାନେ ଜାଣିଛ ମଧ୍ୟ ବିନ୍ଦୁ କେମିତି ଆସେ ଅନ୍ୟ ପ୍ରାନ୍ତ ମୁଁ ଜାଣିନି ହେଲା ତାର ଭ୍ୟାଲୁ ମୁଁ ଯଦି ଜାଣିନି x y ମୁଁ ନେଇଯାଉଛି ଓକେ ତାର ସ୍ଥାନାଙ୍କ ତ ଅନ୍ୟ ପ୍ରାନ୍ତଟି ସେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ପାଇଁ କହିଛି ତ ପ୍ରଥମଟା ବାହାର କରିବା ତମେ ମାନେ ଜାଣିଛ ମଧ୍ୟବିନ୍ଦୁ ଗୁଡାକ କେମିତି ବାହାରେ ମିଡିଲ ପଏଣ୍ଟ ଯଦି ହେଇଥିବ x ଆକ୍ସିସ ଟା କେମିତି ବାହାରିବ ବା x କୋଅର୍ଡିନେଟ ଟା 2 ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ କେମିତି ବାହାରିବ ନା 3 ଏ ଯୋଉ ପ୍ରଥମ x1 ଆଉ ଏଇଟା ହବ ଯଦି x2 କହୁଛ ଏଇଟାକୁ ମିଶେଇଲା ପରେ ଡିଭାଇଡ୍ ବାଇ 2 କରିବ ତ ମୁଁ ଏବେ ଲେଖିବି 3 ପ୍ଲସ୍ x ଡିଭାଇଡ୍ ବାଇ 2 କରିବି ତ ଏଇଟାକୁ କ୍ରସ୍ ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କରିଦେଲେ ଏଠି x ର ଭ୍ୟାଲୁ ପାଇଯିବ ତ ଏଠି କ୍ରସ୍ ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କରିଦିଅ ପିଲେ ଏଠି ଆସିଯିବ 4 ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ 3 ପ୍ଲସ୍ x x ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ଆସିଯିବ 4 ମାଇନସ୍ 3 ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ 1 ଆସିବ ତ x କୋଅର୍ଡିନେଟ 1 ଆସିଲା ଆଉ ଗୋଟେ ଆସିବ କେମିତି ଆଉ ଗୋଟେ ଆସିବ 5 ପ୍ଲସ୍ 1 ସରି 5 ପ୍ଲସ୍ y 5 ପ୍ଲସ୍ y ଡିଭାଇଡ୍ ବାଇ 2 ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ଆର ମିଡିଲ ଟା ଅଛି ଆମର ମଧ୍ୟବିନ୍ଦୁ ସ୍ଥାନକ y କୋଅର୍ଡିନେଟ ଆମର ଅଛି କଣ 1 ଅଛି ସେମାନେ ଏକ କ୍ରସ୍ ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କଲେ 5 ପ୍ଲସ୍ y ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ 2 ହବ ଦେନ୍ ଏଠି ଆମର y ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ 2 ମାଇନସ୍ 5 ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ମାଇନସ୍ 3 ତ 1 ଆଉ ମାଇନସ୍ 3 ଯୋଉଠି ଥିବ ସେଟା ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଏଇଟା ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ସେ ଅପସନ ଡି ଠିକ ମାରିଛି ପିଲାଟି ଠିକ ଅଛି ଦେନ୍ ଯିବା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 44 ପିଲେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 44 ର ଉତ୍ତର କଣ କହିଛି ଦେଖିବା କେମିତି ଆସିବ ଉତ୍ତର କଣ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଇଛି ମୁଁ ଟିକେ ଇରେଜ କରିଦଉଛି ଆମକୁ କାଲକୁଲେଟ କରିବା ପାଇଁ ଜାଗା ମିଳିବ ଇକ୍ୱେସନ ଟା ମୁଁ କହିଦଉଛି ବା ଆମ ଯୋଉ 2x ମାଇନସ୍ 3y ଲିନିୟର ଇକ୍ୱେସନ ମାଇନସ୍ 8 ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ 0 ଦେଇଛି ଠିକ ଅଛି ତ ସମୀକରଣର ଲେଖଚିତ୍ର ସହ ହେଲା କେଉଁ ସମୀକରଣ ଲେଖଚିତ୍ର ପରସ୍ପର ସମାନ୍ତର ହବ ବା ଏଇ ଯୋଉ ଚାରିଟା ଅପସନ ଦେଇଛି ଚାରିଟା ଅପସନ ଭିତରୁ କୋଉ ଅପସନ ଟି ବା କୋଉ ଲିନିୟର ଇକ୍ୱେସନ ଟି ୟା ସହିତ ସମାନ୍ତର ହବ ତ ସମାନ୍ତର ହବା ପାଇଁ କଣ୍ଡିସନ କଣ ଜାଣିଛ ନା ପିଲେ ତମେ ଜାଣିଛ a1 ଡିଭାଇଡ୍ ବାଇ a2 ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ହବ b1 ଡିଭାଇଡ୍ ବାଇ b2 ବଟ୍ ନଟ୍ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ହବ c1 ଡିଭାଇଡ୍ ବାଇ c2 ତ ଏଇଟା କାହା ସହିତ ସମାନ ଏମିତି ହଉଥିବ ତମେ ଚେକ୍ କରିବ ଠିକ ଅଛି ଦେଖ a1 ବୋଲି ତ ତମେ ଜାଣିଛ x ର ସହଗ ହେଲା ଦେନ୍ ପ୍ରଥମ ଇକ୍ୱେସନ ର ଦେନ୍ a2 ମାନେ ହଉଛି ସେକେଣ୍ଡ ଇକ୍ୱେସନ ର x ର ସହଗ ଠିକ ଅଛି ତ ଏଇଟାକୁ ପୁଟ୍ କରିବ ତମେ ସେଇଭଳି b1 b2 ହଉଛନ୍ତି y ର ସହଗ c1 c2 ତମେ ଜାଣିଛ ହେଲା ତ ଏଇଠି ଦେଖ ପ୍ରଥମଟାକୁ ଆମେ ଟ୍ରାଏଲ କରିବା ଏଇଟା ଟ୍ରାଏଲ କଲେ 5 ସରି ଆର ଅଛି 2 ଦେନ୍ 5 ତ 2 ବାଇ 5 ହବ ଦେନ୍ ଆସିବ b1 b2 କଣ ଆସିବ b1 ଅଛି ଆମର ସରି ଏଠି b1 ଅଛି ଆମର -3 ଡିଭାଇଡ୍ ବାଇ 7 ତ -3 ଡିଭାଇଡ୍ ବାଇ 7 ତ ଏଇଠି ଆମର ଏଇଠି ହିଁ ଇକ୍ୱାଲ ହେଲାନି ତ ଏଇଟା ଆମର ସାଟିସ୍ଫାଇ କରିବାକୁ ପଡିବ ପ୍ରଥମଟା ଦେନ୍ ତାପରେ ନଟ୍ ଇକ୍ୱାଲ କଥା ଚିନ୍ତା କରିତ ଏଇଟା ହବନି ବା ଏ ଅପସନ ଏଟା ହବନି ଦେନ୍ ଅପସନ ବି ଦେଖ ପିଲା ଅପସନ ବି ରେ 4x ପ୍ଲସ୍ 6y ଅଛି ଠିକ ଅଛି ତ 4x ପ୍ଲସ୍ 6y ଏଇଟା ତ ହଉଛି ଠିକ ଅଛି ମାନେ 2 ଡିଭାଇଡ୍ ବାଇ ଏଠି ଆମର ଅଛି 4 x ର ସହଗ ତ ଏଠି ଆସିଯିବ ହାଫ୍ ଆସିଯିବ ଦେନ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ଆମର ଅଛି b1 ଡିଭାଇଡ୍ ବାଇ b2 ମାନେ ଏଠି ଅଛି ଆମର -3 ଦେଖିପାରୁଛ -3 ଏଠି ଆମର ଅଛି +6 ଅଛି ଓକେ ତ -3 +6 ତ ଏଠି ମାଇନସ୍ ହାଫ୍ ଆସିବ ତ ଏଇଠି ମଧ୍ୟ ନଟ୍ ଇକ୍ୱାଲ ହେଇଯିବ ତ ଏଇଟା ବି ମଧ୍ୟ ହବନି ଠିକ ଅଛି ଏଇଟା ବି ହବନି ଦେନ୍ ଯିବା ଅପସନ ସି ପାଖକୁ ଅପସନ ସି ରେ କଣ କହିଛି 10 ପ୍ଲସ୍ 15y ଦେଇଛି ଠିକ ଅଛି 10 ପ୍ଲସ୍ 15y ମାନେ ପ୍ରଥମ ମୁଁ କଣ କରିବି 2 ବାଇ ଏଠି ଆମର 10 ଅଛି ତ ମୁଁ 10 କରିବି ଠିକ ଅଛି ଆଚ୍ଛା ତ ଏଠି ଆମର ଆସିଯିବ 1 ବାଇ 5 ଓକେ ଠିକ ସେପରି ଭାବରେ ସେକେଣ୍ଡ ମୁଁ ଯିବି -3 ଡିଭାଇଡ୍ ବାଇ ଏଠି ଆମର ଅଛି +15 ଠିକ ଅଛି -3 ଡିଭାଇଡ୍ ବାଇ +15 କହିଛି କିଛି -15 କହିଛି
ଦେଖିବା ଟିକେ ମୁଁ ଏଇଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଟା ଦେଖ ଏଇଠି ମୁଁ ଦେଖଉଛି ମାଇନସ୍ 15 ଦେଇଛି ନା ପ୍ଲସ୍ 15 ଦେଇଛି ମୁଁ ଟିକେ ଇରେଜ୍ କରିଦଉଛି ପ୍ଲସ୍ 15 ଦେଇଛି ବୋଧେ ୟେସ୍ ପ୍ଲସ୍ 15 ଦେଇଛି ମାଇନସ୍ 15 ଦେଖାଯାଉନି ବିଲଟା ଠିକ ଅଛି ହଉ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ଏଇଟା ଯଦି ପ୍ଲସ୍ 15 ଦେଇଛି ପିଲା ଏଇଠି ପ୍ଲସ୍ 15 ଦେଲେ ଏଇଟା ହବନି କାହିଁକି ନା ଏଇଠି ମୁଁ ଲେଖିବି ପ୍ଲସ୍ 15 ଏଇଠି ଆମର ଆସିଯିବ 3 1 3 5 15 ତ 1/5 ମାଇନସ୍ 1/5 ଆସିବ ତ ଏଇଟା ନଟ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ହେଇଗଲା ତ ପ୍ରଥମ କଣ୍ଡିସନ ଟା ଆମର ଇକ୍ୱାଲ୍ ହବାକୁ ପଡିବ ନା ତ ସେଇଟା ଯୋଉଠି ହବ ସେଇଟା ହବ ତ ସେଇଟା ବି ହବନି ଠିକ ଅଛି ଦେନ୍ ଅପସନ ଡି ଦେଖ ପିଲେ 6x ଏଇଠି ବୋଧେ ଦେଇଛି ଠିକ ଅଛି 6x ଏଇଠି ମାଇନସ୍ 9y ଦେଇଛି ଓକେ ନା ତ ଏଇଟାକୁ ଟିକେ ଚେକ୍ କରିବେ ପ୍ରଥମେ ହବ 2 ଡିଭାଇଡ୍ ବାଇ 6 ହବ 2 divided by 6 that is 1/3 ହବ then ଆଉ next ଟା କଣ ହବ ଦେଖ next ଟା ମାନେ -3 divided by ଏଇଠି ଆମର ଅଛି -9 ଅଛି ତ ଏଇଠି ଆମର ହେଇଯିବ 1/3 ଆସିଲା ତ ଏଇଟା ଆମର ଇକ୍ୱାଲ ହେଲା ଦେନ୍ ଆମର ଲାଷ୍ଟ କଣ୍ଡିସନ ଏଇଟା ଦେଖ ଲାଷ୍ଟ କଣ୍ଡିସନ ମାନେ ଏଇଠି ଆମେ କହିପାରିବା -8 ତ c1 divided by c2 ଟା ନଟ୍ ଇକ୍ୱାଲ ହବାକୁ ପଡିବ ତ c1 ଏଇଠି ଅଛି -8 ଓକେ divided by c2 ଏଇଠି ଆମର ଅଛି 8 ସରି 16 ପ୍ଲସ୍ 16 ତ ଏଇଠି ଆସିଯିବ -1/2 ତ -1/2 ତ ଫାଷ୍ଟ ଦିଟାରେ 1/3 1/3 ଆସିଲା ବୁଝିପାରୁଛ ନା ଏଇଟା ଇକ୍ୱାଲ ହେଲା କିନ୍ତୁ c1 c2 ବେଳ ଏଇଠି ଆମର କଣ ହେଇଗଲା ମାଇନସ୍ ହାଫ୍ ହେଇଗଲା ଅର୍ଥାৎ ନଟ୍ ଇକ୍ୱାଲ ହେଲା ତ ଏଇଟା ଆମର ଅପସନ ଡି ଟା ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ମନେ ରଖିବ ଏଇ ଭଳିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କୁ ଭୁଲ କରିବନି କଣ୍ଡିସନ ସହିତ ଦେଖିବ ତ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 44 ଗଲା ଦେନ୍ ଯିବା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 44 ପରେ 45 45 ଦେଖ ପିଲେ ବଢିଆ क्वेश्चन ଦେଇଛି ସେ क्वेश्चन नंबर 45 से कहला जे कौन से वृत्तर एक चापर दैर्घ्य होची 8 पाई ठीक अछि चापर दैर्घ्य कथा कहैछि एटा गोटे वृत्त गोटे चापर दैर्घ्य एटा धरिनो एटा कहैछि से 8 पाई बोली कहैछि 8 पाई ठीक अछि सेमी वृत्तर व्यासार्ध ଦେଇଛି 12 सेमी तो एटा से ଦେଇଛି एटा 12 सेमी एटा भी 12 हबो एटा भी जदी ये कर दबो एटा हला एटा भी हमर 12 ही हबो तो एई चापर से दैर्घ्य ଦେଇଛି 8 पाई देन चापर डिग्री परिमाप केते थीटा टा से पचारछि तो हमर सूत्र अछि तम जानिछ L इज इक्वल L माने चापर जो दैर्घ्य इज इक्वल टू थीटा बाई 360 into 2 पाई आर एमती अच्छी सूत्र बुझिपारछ ना अच्छा तो एठी से L एक्चुअली देई देइछे L देइछे से कोन देइछे 8 पाई तो मु तमे एठी हम एमती पके परा 8 पाई इज इक्वल टू थीटा बाई 360 एठी हम सॉल्यूशन करले एठी देखो 2 into 180 एठी पके पारिया 180 तो मु एठी 180 into पाई आर पकेली वर्तमान तमे एठी पाई को पाई कैंसिल कर दे पारे उभय पाईटा मल्टीप्लाई करी अछि ना बुझि परछ ना एवं आर रो वैल्यू से देइछि 12 तो एडी आर बदले तमे 12 पकेइ पारि अर्थात 8 इज इक्वल टू थीटा बाई 180 इनटू ए जो आर अछि एडी 12 पकेइ दबो ठीक अछि मु 12 पकेइ देली वर्तमान एबे थीटा रो वैल्यू बाहर करिया तो थीटा रो वैल्यू इज इक्वल टू देखि परतो 8 इनटू 12 180 टा पड़े हराइते से गुणी दबा हला डिवाइड बाई 12 ठीक अछि एमती हबो एडू आमे कैलकुलेट करले 2 6 12 2 9 18 16 ठीक अछि देन एडी 3 दुगुणे 6 देन एडी 3 3 9 16 देन 2 अछि 2 एडी चौकु 8 तो 30 into 4 को मल्टीप्लाई करियो पिले थीटा आसी जिवो 120 डिग्री तो ऑप्शन देखो सी हे जिवो राइट आंसर केमती केमती क्वेश्चन गुडा को सॉल्व करूचे निहाती भाबरे बुझी पारतबो पिले जिबा क्वेश्चन नंबर 46 ଭଲ क्वेश्चन पचारथिला पिले तमे भी टेंशन नबनी तमर भी एई भलिया क्वेश्चन पचारियो 46 गोटे एपी रे 53 48 43 एमती अछि तो प्रथम केउ पदटी एक ऋणात्मक पद हबो एमती कमी 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 जिबा दा को संख्याटी हमर ऋणात्मक हबो ठीक अछि बाहर कर दबा हम टिके अच्छा एटा को करिबा केमिति से ऑप्शन गुडा को देछि देखो 12 तम 11 तम 13 तम 10 तम तमे कोन करिवो गोटे गोटे ट्राए करदब ठीक अच्छे ऑप्शन ए को आम ट्राए करदा 12तम पद माने एडी आम लिखिबा टी 12 इज इक्वल टू ए प्लस 11 डी लिखिबो ए माने तुम जानछ प्रथम पद 53 अछि देन 11 into डी साधारणतः तुम जानिछ केते लेखे से कमे कमे नैछे ना 53 तो एडी हम 5 लेखे से कमे छै बुझि परछ ना नै तो 5 माने into 5 कर दबा तो 5 करबा द्वारा एडी 53 प्लस 11 पंचा 55 ठीक अछि
11 ପଞ୍ଚା 55। ତ ଏଇଠି ମୁଁ କମ ଭୁଲ କରିଦେଲି କି ପିଲେ? ହଁ 11 ପ୍ଲସ୍ 55। ଓକେ ଟି ବାର ଏତିକିର। ହଁ ତ ଏଇଠି ସାଧାରଣତଃ -5 ଅଛି। ଠିକ ଅଛି, -5 ପକେଇଲେ ଏଇଠି ଆମର ହେଇଯିବ କଣ? 11 ଇଣ୍ଟୁ -5 କରିବ ହେଲା, -5 ତ -55 ଆସିବ। ଦେଖ ମୁଁ ଲେଖି ଦଉଛି 53 ଇଣ୍ଟୁ 55 ତ ଆସିଯିବ ଏଠି -2। ଠିକ ଅଛି, ତେଣୁ -2 ଆସିଗଲା। ତ ଏଇଟା ହିଁ ଆମର ଠିକ ଉତ୍ତର ହବ। ଠିକ ଅଛି, ଆଉ ତାଠୁ କମ ହବନି। ଯଦି ତମେ ଭାବୁଛ ଯେ 11 ହବ, 11 କୁ ଟିକେ ଟ୍ରାଏ କରିବ। 11 ପଦ ତମ ହବନି ହିଁ ହବନି, କାହିଁକି? ବଢି ବଢି ଯିବ, ସେ ବଢି ବଢି ଗଲେ ହିଁ କମିବ। ଠିକ ଅଛି, ତ 11 ତମର ନିହାତି ଭାବେ ପ୍ଲସ ହବ ଏବଂ କେତେ ଲେଖେ ବଢୁଛି? -5 ଲେଖେ ବଢୁଛି। ବୁଝିପାରିଲ ନା ନାଇଁ? ସାଧାରଣତଃ -5 ହଉଛି, ତେଣୁକରି 11 ପସିବୁଲ ନାହିଁ। ତ ଏଇଟା ଆମର ହେଇଯିବ 12। ଠିକ ଅଛି, ତ ଏମିତି ଟ୍ରାଏ କରିବ, ଯୋଉଟା ମାଇନସ ଆସିବ ସେଇଟା ଉତ୍ତର ହବ। ଠିକ ଅଛି, ଆଚ୍ଛା। ତ ଏଇଟା ଆମର ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ, ଅପସନ ଏ ହେଇଯିବ ରାଇଟ ଆନ୍ସର ପିଲେ 46 ର। ଦେନ୍ ଆମର ଯିବା 12ତମ ପଦଟା ନେଗେଟିଭ ଆସିଲା। ଠିକ ଅଛି, ଦେନ୍ ଆସିବ 47 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ। ଏଇଟା ବଢିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଟା ପିଲା, ଚିତ୍ରରୁ ଦେଖାଯାଉଛି, ଦେଖାଯାଉ କଣ ହଉଛି। କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନମ୍ବର 47, ଦତ୍ତ ଚିତ୍ରରେ ଓ କେନ୍ଦ୍ର ବିନ୍ଦୁ ବିଶିଷ୍ଟ ଏକ ବୃତ୍ତର ବ୍ୟାସ এবି ବ୍ୟାସ ବୋଲି କହୁଛି। ସେ এবି ବ୍ୟାସ ବୋଲି କହିଲେ। ଏଟି ଏକ ସ୍ପର୍ଶକ ବୋଲି କହିଲେ। ଏଟି ହଉଛି ଏକ ସ୍ପର୍ଶକ, ଦେଖିପାରୁଥିବ ଏଇଟା ହଉଛି ଏଟି ସ୍ପର୍ଶକ ହେଲା। ଏ ବି ହଉଛି ଏଇଟା ବ୍ୟାସ। ମୁଁ ଟିକେ ପେନ୍ କୁ ଚେଞ୍ଜ କରିଦଉଛି କଲର। ଓକେ, ଯଦି ଏ ଓ କ୍ୟୁ ହଉଛି 58 ଡିଗ୍ରୀ, ଏ ଓ କ୍ୟୁ ଦେଖ ପିଲେ, ଏ ଓ କ୍ୟୁ, ଏଇଟା କ୍ୟୁ ଦେଇଛି ପିଲେ, ଏଠି କ୍ୟୁ ଅଛି, ଟିକେ ଅଛି। ଠିକ ଅଛି, ତ ଏଇଟା ହଉଛି 58 ଡିଗ୍ରୀ ହେଲା। ତାହେଲେ ଏ ଟି କ୍ୟୁ ର ପରିମାଣ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ କହିଛି। ଏ ଟି କ୍ୟୁ, ତ ଟି ହଉଛି ଆମର ଏଇଠି ଅଛି। ଓକେ, ଏ ଟି କ୍ୟୁ ମାନେ ଏଇ କୋଣର ପରିମାଣ ସେ ପଚାରୁଛି। ଓକେ, ଏଟା ବଢିଆ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଟା ପିଲେ, ଆମେ କରିବାକୁ ସହଜରେ, କିଛି ବି ଅସୁବିଧା ହବ ନାହିଁ ଯେମିତି। ବୁଝିପାରୁଛ? ଆଚ୍ଛା, ତ ଆମର ଗୋଟେ ଫର୍ମୁଲା ଅଛି, ତମେ ଜାଣିଛ। ଫର୍ମୁଲା ତ ଆମେ କହିପାରିନି, ଗୋଟେ ଆମେ ପଢିଛେ। ଏଇଟା ଯଦି ଏମିତି କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥ କୋଣ ଏମିତି ରହିବ। ଠିକ ଅଛି, ତମେ ଏଇଟା ଅଙ୍କନରେ ବି କରୁଛ। ଏଇଟାର ପରିମାଣ ଯାହା ଥିବ ଏଇଟା ତାର ଅଧା ରହିବ। ଠିକ ଅଛି, ତ ଏଇଟା ଯଦି ଏଇଠି 58 ଅଛି, ଦେଖିପାରୁଛ ପିଲେ, ତ ଏଇଟା ତାର ଅଧା ରହିବ। ତ 58 ର ଅଧା ଏଇଟା ହବ ନିହାତି ଭାବରେ 29। ତମେ ଜାଣିଛ ଏଇଟା ଯଦି 29 ହବ, ଦେଖ ଏଇ ବାହୁ ପରସ୍ପର ସମାନ ହେବେ ଏକ ବୃତ୍ତର ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ। ତ ଏଇ କୋଣ 29 ହେଲେ ଏଇ କୋଣଟା ଦେଖିପାରୁଥିବ, ଏଇ କୋଣଟା ବି 29 ଡିଗ୍ରୀ ହବ। ଯଦି ଏଇଟା 29 ଡିଗ୍ରୀ ହେଲା, ଦେଖ ପିଲେ ଏଇଟା 29 ଡିଗ୍ରୀ ହେଲା। ଠିକ ଅଛି, ହଁ, ତ ଏଇଟା 29 ଡିଗ୍ରୀ ହେଲା ଏବଂ ଏଇଟା କେତେ ଡିଗ୍ରୀ ହବ? ଏବେ ଏଇଟା ତମେ ନିଜେ ଜାଣିପାରିବ। ଏ ପୁରାଟା କେତେ ଡିଗ୍ରୀ ହବ? ଏ ପୁରାଟା କେତେ ଡିଗ୍ରୀ ହବ? ନା ଏ ପୁରାଟା ହଉଛି ଏଇ କୋଣଟା, ମାନେ ଯୋଉ 29 ବାଲା କୋଣଟା, ଆଉ ଯୋଉ ଏଇ ବଳକା କୋଣଟା ରହିଲା, ଏଇ ଯୋଉ ଚତୁର୍ଭୁଜରେ, ଦେଖ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଚତୁର୍ଭୁଜ ଭଳିଆ ହେଲା ନା ନାଇଁ? ଏଇଟା ଚତୁର୍ଭୁଜରେ, ଠିକ ଅଛି ନା ନାଇଁ? ଏଇ କୋଣଟା କେତେ ଡିଗ୍ରୀ ହବ? ନା 180 ରୁ 29 ଫେଡିଦବ। 180 ରୁ 29 ଫେଡ, କାହିଁକି ସେମାନେ ସନ୍ନିହିତ ପରିପୂରକ। ତ ଏଇଟା ଆମର ଆସିଯିବ 161 ଆସିବ, 161 ଆସିବ। ଠିକ ଅଛି ନା? ହଁ, ନା 151 ଆସିବ। ଠିକ ଅଛି, ହଁ ଠିକ ଅଛି, 151 ଆସିବ। ତ ଏଇଟା 151 ଆସିଗଲା। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଟା 151 ହେଲା, ଏଇଟା 58 ଆସିଲା, ଏଇଟା ତ 90 ଡିଗ୍ରୀ ଆସିବ। କାହିଁକି? ଏଇଟା ହଉଛି ବୃତ୍ତର ସ୍ପର୍ଶକ, ଏଇଟା ସ୍ପର୍ଶ ବିନ୍ଦୁକୁ ଆମେ ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ, ଏମିତି ସେମାନେ 90 ଡିଗ୍ରୀ କରନ୍ତି। ତ ଏଇଟା 90 ଡିଗ୍ରୀ ହେଲା। ଗୋଟେ ଚତୁର୍ଭୁଜର ଗୋଟେ କୋଣ ହେଇଗଲା 58 ଡିଗ୍ରୀ ଦତ୍ତରେ ଅଛି, ଆଉ ଗୋଟେ 90 ଡିଗ୍ରୀ, ଏଇଟା ଆମେ ଜାଣିଛେ। ଆଉ ଗୋଟେ ଆମେ ଆଣିଲେ 151 ଡିଗ୍ରୀ। ତ ଅନ୍ୟଟି କେତେ ହବ ତମେ ଜାଣିଛ? ନା ତିନିଟା ଯାକ ମିଶେଇ ଦବ, 360 ରୁ ଦବ। ତ ତିନିଟା ଯାକ ମିଶେଇଲେ କେତେ ଆସିବ? ମୁଁ ଟିକେ ମିଶେଇ ଦଉଛି ପିଲେ, ମୁଁ ଟିକେ ମିଶେଇବାରେ କମଜୋର ଅଛି, ମୁଁ ଟିକେ ଛୋଟ ପିଲାଟା ମିଶେଇ ଦଉଛି। ତ ଏଇଠି 9, ଦେନ୍ ଏଇଠି ଆସିବ 5 5 14, 14 5 19। ଓକେ, ଦେନ୍ ଏଇଟା 1 1 ନାହିଁ 2, 299। ତ ଏଇଠି ଆମର 299। ତ 299 ହେଲା, ବଳକା ହେଲା 61 ଡିଗ୍ରୀ ବଳକା ହେଲା। ତ 61 ଡିଗ୍ରୀ ହଉଛି ଅପସନ ଏ। ପିଲା ମନ ଇଚ୍ଛା ମାରିଦେଇଛି, ଏଠି ଡି କେବେ ବି ହବନି, ଅପସନ ଏ ହେଇଯିବ ରାଇଟ ଆନ୍ସର। ପିଲା ବୁଝିପାରୁଛ ନା? ଏଇଭଳିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ ପଚାରେ ପରୀକ୍ଷାରେ, ତାକୁ ଟିକେ ମାଇଣ୍ଡଫୁଲି ଦେଖିବ ହେଲା, ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିକି ହିଁ ଯିବ, ପରୀକ୍ଷାରେ ଭଲ ହବ। ଦେନ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ ନମ୍ବର ଯିବା 48। ଦେଖ ବଢିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ, ଦତ୍ତ ଚିତ୍ରରେ ଏ ବି ମୂଲ୍ୟ ପାଇବା ପାଇଁ କେଉଁଟି ବ୍ୟବହାର ହୋଇପାରିବ? ଠିକ ଅଛି, ଏ ବି ଆମେ ମୂଲ୍ୟ ବାହାର କରିବା। ଏ ବି ମୂଲ୍ୟ ବାହାର କଲେ, ଏଇଠି ଆମର କର୍ଣ୍ଣ ଯେହେତୁ ଦେଇଛି, ଠିକ ଅଛି, ତମେ କୁହ କର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ଉଚ୍ଚତା। ଏଇଟା ଉଚ୍ଚତା ନାହିଁ, ହଁ, କର୍ଣ୍ଣ ଏଇଟା ଯଦି କହିବା, ଠିକ ଅଛି, ଏଇଟା ଯଦି ଉଚ୍ଚତା ନବା, ଏଇ କୋଣଟା ଯଦି ନବା, ୟା ପାଇଁ ଉଚ୍ଚତା ହବ ଏ ବି। ଠିକ ଅଛି, ତ ଉଚ୍ଚତା ଏବଂ କର୍ଣ୍ଣ
ରିଲେଟେଡ କୋଉ ତ୍ରିକୋଣମିତିକ ଅନୁପାତ ଅଛି ନା ସାଇନ୍ ଅଛି ଜାଣିଛ ସାଇନ୍ ଥିଟା ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ତମେ ଜାଣିଛ ନା ପି ବାଇ ଏଚ୍ ଓକେ ପିଲେ ତ ଏଠି ଥିଟା ଆମେ ନବା 30 ଡିଗ୍ରୀ ହେଲା ତ ସାଇନ୍ 30 ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ପରପେଣ୍ଡିକୁଲାର ଆମର ଅଛି କେତେ ପରପେଣ୍ଡିକୁଲାର ଆମକୁ ଜଣା ନାହିଁ ଏ ବି ବାହାର କରିବା ତ ଏ ବି ଡିଭାଇଡେଡ ବାଇ ଏଠି ଆମର ଅଛି ଏଚ୍ ଏଚ୍ ଆମର ହାଇପୋଟେନସ୍ ବାହାରିଛି 15 ତ 15 ତ ଏ ବି ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଏଠି କଣ ହବ ନା 15 ଇଣ୍ଟୁ ସାଇନ୍ 30 15 ଇଣ୍ଟୁ ସାଇନ୍ 30 ଯୋଉଟା ଥିବ ସେଇଟା ହବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର 15 ଇଣ୍ଟୁ ସାଇନ୍ 30 ଅପସନ ବି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ବୁଝିପାରୁଛ ନା ଏମିତି ଅନ୍ୟ ଗୁଡାକୁ ମଧ୍ୟ ତମେ ଏମିତି ହିଁ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ ଯେହେତୁ ଆମକୁ କର୍ଣ୍ଣ ଦେଇଛି ବୁଝିପାରୁଛ ନା କର୍ଣ୍ଣକୁ ରିଲେଟ ଥାଇକିରି ଆମକୁ କୋଉ ତ୍ରିକୋଣମିତିକ ଅନୁପାତ ଅଛି ଟିକେ ଚିନ୍ତା କରିବ ବୁଝିପାରୁଛ ଆଚ୍ଛା 48 ସରିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବା 49 ଦେଖ ପିଲେ କଣ କହିଲା ଗୋଟିଏ ବ୍ୟାଗ ରୁ କଳା ବଲ୍ ବାହାର କରିବାର ସମ୍ଭାବ୍ୟତା ହଉଛି 5/18 ଠିକ ଅଛି ତାର ଅର୍ଥ ଟୋଟାଲ ବଲ୍ ହଉଛି 18 ଠିକ ଅଛି ମାଇଣ୍ଡରେ ରହିଲା ତ ଏଠି ବ୍ଲାକ୍ ବଲ୍ କେତେ ଅଛି ବୋଲି ତମେ ଭାବିଲ ବ୍ଲାକ୍ ବଲ୍ ଅଛି 5ଟି ହେଲା 18ଟା ବଲ୍ ରୁ ବ୍ଲାକ୍ ବଲ୍ 5ଟି ଦେନ୍ ଲାଲ ବଲ୍ ବାହାର କରିବାର ସମ୍ଭାବ୍ୟତା ହଉଛି ଏଇଠି ଦେଖାଯାଉନି ଏପଟେ ଦେଖିଦବା ଲାଲ ବଲ୍ ବାହାର କରିବା ସମ୍ଭାବ୍ୟତା ଏଇଠି ଦେଖ 10/18 ଅର୍ଥାତ ଲାଲ ମାନେ ରେଡ ବଲ୍ ଟୋଟାଲ ଆମର ଅଛି 10ଟି ଓକେ ଆଚ୍ଛା ଟୋଟାଲ ବଲ୍ ଆମର ଅଛି 18ଟି ଏଠି ବ୍ଲାକ୍ ଆଉ ରେଡ୍ ମିଶିକି ହେଇଯିବ କେତେ 15ଟି ବଲ୍ ହେଇଗଲା ହେଲେ ଆଉ ହଳଦିଆ ବଲ୍ ମଧ୍ୟ ସେଥିରେ ଅଛି ସେ ପଚାରିଲା ତେବେ ହଳଦିଆ ବଲ୍ ବାହାର କରିବାର ସମ୍ଭାବ୍ୟତା କେତେ ହେଲେ ସମ୍ଭାବ୍ୟତା ଆମେ ବାହାର କରିଦିଏ ଟୋଟାଲ ହେଲା ବଲ୍ ଡିଭାଇଡ ମାନେ ହଳଦିଆ କେତୋଟି ଅଛି ଡିଭାଇଡ ବାଇ ଟୋଟାଲ ବଲ୍ ହଳଦିଆ ବଲ୍ ଏଠି କେତୋଟି ଅଛି ନା ରେଡ୍ ଆଉ ବ୍ଲାକ୍ ମିଶି ଯଦି 15ଟି ବଲ୍ ଅଛି ହେଲେ ହଳଦିଆ ବଲ୍ ଆଉ ବଳକା ରହିଯିବ 3ଟି ବଲ୍ ତ 3ଟି ୟେଲୋ ବଲ୍ ଥିବ ତ ୟେଲୋ ବଲ୍ ବାହାର କରିବାର ପ୍ରୋବାବିଲିଟି ହଉଛି 3 ଡିଭାଇଡ ବାଇ ହେଲା ଟୋଟାଲ ୟେଲୋ ବଲ୍ ଡିଭାଇଡ ବାଇ ଟୋଟାଲ ବଲ୍ ଆମର 18 ସେଠି ଆମର 18 ପକେଇବା ତ 3/18 3/18 ଏଠି ଆମେ କ୍ୟାନସଲ କରିକି 3 କି 3 3 6 18 ତ 1/6 ଆସିବ ତ 1/6 ହଉଛି ଅପସନ ସି ପିଲେ ତ ଅପସନ ସି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ବୁଝିପାରୁଛ ଖୁସି ଲାଗିଲା ପିଲା 49ଟା ହେଇଗଲା ଦେନ୍ ଆମର ଲାଷ୍ଟ ନମ୍ବର ଯିବା ଠିକ ଅଛି ଗୋଟେ କୋନ୍ର ଆଧାରର ବ୍ୟାସାର୍ଧ ଉଚ୍ଚତାର ଅନୁପାତ ଗୋଟେ କୋନ୍ର ଆଧାରର ବ୍ୟାସାର୍ଧ ଏବଂ ଉଚ୍ଚତାର ଅନୁପାତ ମୁଁ ଏଇଟାକୁ ସଲ୍ଭ କରିବିନି ତମେ ସଲ୍ଭ କରିବ ବୋଲି ମୁଁ କହିଦେବି ହେଲା ଗୋଟିଏ କୋନ୍ର ଆଧାରର ବ୍ୟାସାର୍ଧ ଉଚ୍ଚତାର କାହିଁକି ନା ସବୁତକ ମୁଁ ହିଁ କରିଦେଲି ତମେ ଆଉ କଣ କରିବ ଗୋଟିଏ କୋନ୍ର ଆଧାରର ବ୍ୟାସାର୍ଧ ଏଟା କୋନ୍ ଅଛି ଏମିତି ଠିକ ଅଛି ଏଟା କୋନ୍ କୁହାଯାଏ ଆଧାରର ବ୍ୟାସାର୍ଧ ଦେଇଛି ଏଟା ଆର ଠିକ ଅଛି ଏଟା ଆଧାର ଏଟା ରାଉଣ୍ଡ ହେଇକି ଆମର ଗୋଲ ହେଇକି ଥିବ ଆଧାରର ଯୋଉ ବ୍ୟାସ ଆଉ ଥରେ କରିଦଉଛି ପିଲେ ଏଇଟା ଆଧାର ଠିକ ଅଛି ଆଧାରର ବ୍ୟାସାର୍ଧ ଦେଇଛି ସେ କେତେ ହଁ ବ୍ୟାସାର୍ଧ ଏବଂ ଉଚ୍ଚତା ମାନେ ହଉଛି ଏଇଟା ଉଚ୍ଚତା ଠିକ ଅଛି ଏଇଟା ସ୍ଲାଣ୍ଟ ହାଇଟ୍ କୁହାଯାଏ ଏଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲ ହାଇଟ୍ ଏଇଟା ମିଡିଲ ଯୋଉଟା ତମେ ନବ ପରପେଣ୍ଡିକୁଲାର ଉଚ୍ଚତାଟା ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଟାକୁ ଏଚ୍ ବୋଲି ମୁଁ ନେଲି ସେ କହିଲା ଯେ ବ୍ୟାସାର୍ଧ ମାନେ ଆର ଇସ୍ ଟୁ ଏଚ୍ ସେ ଦେଇଛି 3/4 ଠିକ ଅଛି ୟାକୁ ଯଦି ଆର ନବ 3x ନବ ଏଚ୍ ଯଦି ନବ 4x ନବ ଆମେ ଜାଣିନେ ନା ଆନୁପାତିକ ମୂଲ୍ୟ ଦେଇଛି ମାନେ ତୁଳନାତ୍ମକ ମୂଲ୍ୟ ଏବଂ ଏହାର ଆୟତନ ଦେଇଛି ଏତିକି ଘନ ମିଟର ଦେଖ 301.44 ଘନ ସେଣ୍ଟିମିଟର ଠିକ ଅଛି ଏତିକି ଦେଇଛି ହେଲେ ବ୍ୟାସାର୍ଧ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ପାଇଁ କହିଛି ବ୍ୟାସାର୍ଧ ମାନେ ଆର ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ପାଇଁ କହିଛି ଆର ମାନେ ଆମେ ଏକ୍ସ ଜାଣିଲେ ହିଁ ଆର ଜାଣିବା ଠିକ ଅଛି ତ ଏଇଠି ଆମେ ଆମର ଆୟତନର ସୂତ୍ର ତମେ ଜାଣିଛ ଆୟତନର ସୂତ୍ର ଏଇଟା ପୁଟ୍ କରିବ 1/3 ପାଇ ଆର ସ୍କୋୟାର ଏଚ୍ ଠିକ ଅଛି ତ ଏଠି ପାଇ ର ଭ୍ୟାଲୁ ଜାଣିଛ ଆର ର ଭ୍ୟାଲୁ ଜାଣିଛ ଏଚ୍ ର ଭ୍ୟାଲୁ ଜାଣିଛ କିନ୍ତୁ ଏକ୍ସ ରୂପରେ ଜାଣିଛ ହେଲା ପକେଇବ ଦେନ୍ ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ଯେହେତୁ ଆୟତନର ଭ୍ୟାଲୁ ତମକୁ ଦେଇଛି 301.44 ଏଇଟା ପକେଇକି ତମେ କଣ କରିବ ଏଥିରୁ ଏକ୍ସ ର ଭ୍ୟାଲୁ ବାହାର କରିବ ଏକ୍ସ ର ଭ୍ୟାଲୁ ବାହାର କଲା ପରେ ଆମର କଣ ଆର ର ଭ୍ୟାଲୁ ବାହାର କରିବ 3 ଇଣ୍ଟୁ ସେତିକି କରିବି ଦେନ୍ ତମର ଉତ୍ତର ଆସିବ ବୁଝିପାରୁଛ ପିଲେ ଏଇଟା ମୁଁ ସଲ୍ୟୁସନ କହିଲିନି ଉତ୍ତର କହିନି କିନ୍ତୁ ସଲ୍ୟୁସନ କିଭଳି କରିବ କହିଦେଲି ଦେନ୍ ଆମର 50ଟି ସରିଗଲା ଭିଡିଓ ବହୁତ ଲଙ୍ଗ ହେଇଗଲା ପିଲେ ସେଥିପାଇଁ ଦୁଃଖିତ ମୁଁ ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ ମୁଁ ଟିକେ ସ୍ପିଡ କରିବା ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କରିବି ବୁଝିପାରୁଛ ନିହାତି ଭାବରେ ସମସ୍ତେ ବୁଝିଲ ବୋଲି ମୁଁ ଖୁସି ଭାବୁଛି ନିହାତି ଭାବରେ ତ ଧନ୍ୟବାଦ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେକ୍ସଟ ଭିଡିଓରେ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ 2024 ମସିହାର ପ୍ରିଭିୟସ ଇୟର 10th କ୍ଲାସ ର ବୁଝିପାରୁଛ ଅବଜେକ୍ଟିଭ ଟାଇପ୍ସ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କୁ ନେଇକି ଆସିବି ଡିସ୍କସ କରିବା ତ ଧନ୍ୟବାଦ ଯୋଉମାନେ ବି ନୂଆ କରି ଦେଖୁଥିଲ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ସପୋର୍ଟ କରିବ ବୋଲି ଆଶା କରୁଛି ଧନ୍ୟବାଦ